We'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सोहेल सिंह शिक्षाष्टकम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधो जीवनम्
आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वापादरतां नष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। So thank you very much Mataji and Prabhuji for joining the Japa session. సో మనము ఇంతకుముందు 6కి స్టార్ట్ చేసి అంటే ఒక మాల జపం చేసి 6:15కి అలా స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. నో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆన్ అట్ 6:15. సో ఒక మాల జపం అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ 6:30 అలా అవుతుంది. సో మనము 4th చాప్టర్ అనేది కంటిన్యూ చేద్దాము. సో నేను శ్లోక అనేది రీడ్ చేస్తాను అండ్ దెన్ మనం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ భాష్యం అనేది చూద్దాము. स एवायं मया तेद्य स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमं रहस्यं ह्येतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमं भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. సో మనం ట్రాన్స్లేషన్ చూద్దాము. సో 4.3 నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ శాస్త్రము ఉత్తమమైన రహస్యమును అర్థము చేసుకొనగలవని భగవానునితో గల సంబంధమును తెలియజేయు పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను. సురులు, భక్తులు మరియు అసురులు అనే మానవులలో రెండు తరగతుల వారు కలరు. అర్జునుడు గొప్ప భగవద్భక్తుడైనందున భగవానుడు అతనిని ఈ గొప్ప శాస్త్రమునకు గ్రహీతగా ఎంచుకొనెను. ఈ గొప్ప రహస్య శాస్త్రమును గ్రహించుట దానవ ప్రవృత్తి గల వారికి సాధ్యము కాదు. ఈ దివ్యజ్ఞాన గ్రంథమునకు అనేక వ్యాఖ్యానములు కలవు. ఈ వ్యాఖ్యానములు కొన్ని భక్తులచే రచింపబడగా మరికొన్ని దానవ ప్రవృత్తి గల వారిచే రచింపబడి ఉన్నవి. భక్తుల వ్యాఖ్యానములు యథాతథములు కాగా దానవులు రచించినవి నిష్ప్రయోజనములై ఉన్నవి. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడిని దేవాది దేవునిగా అంగీకరించెను. అర్జునుని అడుగుజాడలను అనుసరించి రచింపబడిన ఏ గీతా వ్యాఖ్యానమైనను ఈ దివ్య శాస్త్రమునకు చేయబడు యథార్థ భక్తియుత సేవ కాగలదు. దానవ ప్రవృత్తి గలవారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యథాతథముగా అంగీకరింపరు. అంతేకాకుండా వారు శ్రీకృష్ణుని గూర్చి ఏవేవో కల్పనలను చేయచు శ్రీకృష్ణుని బోధనల నుండి సామాన్య పాఠకులకు పెడత్రోవ పట్టెంతురు. అట్టి పెడత్రోవ మార్గములను గూర్చి ఇక్కడ హెచ్చరింపబడుచున్నది. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అర్జునుని నుండి వచ్చిన గురు శిష్య పరంపరను అనుసరించుటకు యత్నించి శ్రీమద్ భగవద్గీత అనేడి ఈ దివ్య శాస్త్రము ద్వారా లబ్ధి పొందవలెను. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో ఆల్రెడీ మొదటి 2 శ్లోకాల్లో కృష్ణ చెప్తారు ఏంటంటే ఇది పరంపరలో వస్తుంది. అండ్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు? రాజ ఋషులకు ఇస్తున్నారు. అయితే టైం అనుసారంగా కాలక్రమేణా కాల ప్రభావం వల్ల ఈ జ్ఞానం అనేది నష్టమవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పునఃస్థాపించడానికి ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను అనేసి చెప్తారు. సో మనము 3rd చాప్టర్లో ఆల్రెడీ చూసాము ఏంటంటే అందరికంటే పెద్ద శత్రువు ఎవరు? ఎవరని చెప్పగలరా? మనస్సు, కామం మనస్సు, కామం. కామం ప్రభుజీ. రైట్. కోరిక. బుద్ధి సో మనసు కామంని కంట్రోల్ చేయాలి అనేసి కృష్ణ చెప్తారనమాట. అయితే 3rd చాప్టర్లో ఎండింగ్లో యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్గా ఒంటరిగా మనం ఎట్లా ప్రయత్నం చేయాలనేసి చెప్తున్నారు. కానీ 4th చాప్టర్లో ఏం చెప్తారంటే ఆ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో కేవలం ఇండివిజువల్ లెవెల్లో అనే వ్యక్తిగత స్థలంలోనే కాకుండా సామాజికంగా కూడా ఎలా తను సపోర్ట్ చేస్తారు అనేసి మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. ఎలా అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి అందరికీ అంటే యాక్చువల్‌గా ఈ లస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కామం ఏదైతే ఉందో, ఇది ఇప్పటి ప్రాబ్లమే గాదు. ఎప్పటినుంచో ఉన్న ప్రాబ్లమ్. మనకి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు ఈ ఇంప్యూరిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ కల్మషాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంటాయన్నమాట. అనాది కాలం నుంచి ఉన్నాయి. అనంత కాలం వరకు ఉంటాయి. ఎందుకంటే భౌతిక జగత్తు అంటేనే ఇవి ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఈ విషయాలనేది ఉండవు. సో, ఇవి చాలా ఓల్డ్ అంటే ఏదో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి. నువ్వు ఉండే టైంలోనే స్టార్ట్ అయ్యాయి. అందుకే నేను ఇదంతా నాలెడ్జ్ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నీకు. ఇంతకుముందు ఎవరికీ చెప్పలేదు అనేసి ఏం కాదు. సో, ఆల్రెడీ పరంపరలో వివస్వానికి చెప్పాను. దాని తర్వాత మను, తర్వాత ఇక్ష్వాకు ఇలా అందరికీ చెప్తూ వచ్చాను. వాళ్ళు ఇలాగా పాస్ ఆన్ చేశారు ఈ నాలెడ్జ్‌ని. కానీ ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది నష్టపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ నీకు చెప్తున్నాను అనేసి చెప్తున్నారనమాట. అయితే జనరల్‌గా ఇక్కడ రాజ రిషిస్ అనేసి మెన్షన్ చేస్తారు. సో, రాజులే
కానీ వాళ్ళు ఋషులు కూడా అన్నమాట. అండ్ రాజుల్లో వాళ్ళు బాహ్య ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తారు, మరియు ఋషుల్లో తన అంతరంగిక ప్రపంచాన్ని కూడా వాళ్ళు పరిపాలిస్తారనమాట. అందుకని ఏమవుతుందనంటే అంతరంగిక పరిపాలన సరిగ్గా జరిగినప్పుడే బాహ్య పరిపాలన అనేది కరెక్ట్గా జరుగుతుంది. ఒక వ్యక్తి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు, కానీ అంతరంగికంగా ఆయన పరిపాలన మంచిగా లేదు, అంటే తన లోపల ఉండే కామ క్రోధ ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేయలేదు తను. అప్పుడేమవుతుందనంటే వీటి ప్రభావం ప్రజలపైన అనేది పడుతుంది. అందుకనే ఇది సొసైటీలో కేవలం మామూలు వాళ్ళకే కాదు, బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్, బాగా ప్రభావం చూపించే వ్యక్తులు, ఏదైతే మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉండే వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఈ జ్ఞానం అనేది అవసరము. అందుకనే కృష్ణ ఇక్కడ రాజఋషి పరంపర ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే విషయం గురించి చెప్తున్నారు. అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ భక్తోసిమే సఖా చైతి, సో నువ్వు నాకు డివోటివి, నువ్వు నాకు భక్తుడివి అండ్ నాకు మిత్రుడివి కాబట్టే ఈ రహస్యమైన జ్ఞానము, ఈ అవ్యయమైన జ్ఞానం అనేది నీకు ఇస్తున్నాననేసి చెప్తున్నారు. సో ప్రతి నాలెడ్జ్కి మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఒక క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉండాలన్నమాట, ఒక అర్హత అనేది ఉండాలి. సో మనం ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని యథాతథంగా తీసుకోవాలి అని అంటే మనం ఎవరై ఉండాలి? భక్తుడై ఉండాలి మరియు మిత్రుడై ఉండాలి. యాక్చువల్గా కృష్ణ ఫర్దర్గా చెప్తారు ఏంటి అంటే, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిం రచ్చతి. 5.29లో చెప్తారు, ఐఎమ్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్, ఐఎమ్ ద వెల్ విషర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. రైట్? సుహృదం సర్వభూతానాం అనేసి చెప్తారు. సో భగవంతుడు అందరికీ మిత్రుడు. ఓకే, అండ్ సుహృద్ అంటే నార్మల్ మిత్రుడు కాదు. మనం ఎదుటి వ్యక్తి చెడు కోరుకున్నా సరే ఎదుటి వ్యక్తి మన మంచి మాత్రమే కోరుకుంటున్నాడు అని అంటే ఆయన సుహృద్ అన్నమాట. జనరల్గా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారంటే, మనం వాళ్ళ మంచి కోరుకుంటే వాళ్ళు మన మంచి కోరే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు మనం వాళ్ళ మంచి కోరినా సరే వాళ్ళు మన చెడు కోరుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ వాళ్ళ ఇంద్రతృప్తిని మనం ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తున్నామో, వాళ్ళ కోరికల్ని మనము వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారో దానిలాగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు మన గురించి మంచిగా ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. అదర్వైజ్ మనతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ కూడా మన గురించి చెడు ఆలోచించవచ్చు, ఏదో కొంచెం జెలసీ ఫీలింగ్ వల్ల దేని వల్లనో. సో మామూలు ఫ్రెండ్స్లో అలా ఉంటారు. ఇంకా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే డెఫినెట్లీ మన గురించి మంచిగా ఆలోచిస్తారు. కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి బాగాలేదనుకోండి, వాళ్ళు మన గురించి ఆలోచిస్తారో లేదా అని గ్యారంటీ కూడా లేదు. బట్ సుహృద్ అంటే ఏంటంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే కూడా బెస్ట్ అన్నమాట. సో ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన గురించే ఆలోచిస్తాడనమాట. సో అది భగవంతుడు. సో భగవంతుడు మనకి సుహృత్, కానీ మనం భగవంతుడికి సుహృత్ కాదు. రైట్? ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చాక మనం ఏంటంటే కృష్ణని పక్కన పెట్టేశామన్నమాట. అందుకని ఈవెన్ గుడికి వెళ్ళినా సరే మనం, కృష్ణ నువ్వెలా ఉన్నావు, బాగున్నావా, నీ డ్రెస్ బాగుంది, ఈరోజు భోగా ఆఫర్ చేశారా లేదా, ఎలా ఉంది, భక్తులు బాగా చూసుకుంటున్నారా లేదా అనేసి అడగం. ఏమడుగుతాం? ఏంటి కృష్ణ, ఇంత జపం చేసినా సరే, ఇన్ని క్లాసులు విన్నా సరే, రైట్, ఎస్పెషల్లీ శ్రీ రిషికేష్ ప్రభు ఈయన 3-4 గంటలు ఉంటాయి క్లాసులు, అవన్నీ విన్నా సరే పెద్దగా ఉపయోగం ఏం కావట్లేదు జీవితంలో. రైట్? ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, ఎంత అని జపం చేయాలి, ఎంత అని భక్తి చేయాలి, భక్తి చేయకముందు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, భక్తి చేస్తే పోతాయి అన్నారు, కానీ ఇంకా వస్తున్నాయి. అసలు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నా గురించి, నేను ఎలా ఉన్నానో చూడు, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అనేసి మొత్తం అంతా మన గురించే మాట్లాడతాం కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడడం అనమాట. సో కృష్ణ ఇస్ సుహృత్ టు అస్, బట్ వీఆర్ నాట్ సుహృత్ టు హిమ్ అనమాట. రైట్? సో అందుకనే భక్తిలో మనం ముందుకెళ్ళాలి, మనం భక్తులుగా ఉండాలి అని అంటే మనకి దివ్య జ్ఞానం అనేది కావాలి. కానీ ఆ దివ్య జ్ఞానం కావాలంటే కూడా మనం అట్లీస్ట్ కొంచెం భక్తుల్లాగా ప్రవర్తించాలి. అప్పుడే ఆ దివ్య జ్ఞానం మనకొచ్చి మనం ఇంకా మంచి భక్తుల్లాగా తయారవుతాం అన్నమాట. సో భక్తి అంటే ఏంటంటే వి షుడ్ బి రెడీ టు సర్వ్ ద లాడ్. మనం స్వార్థపరుల్లాగా కేవలం మన గురించి ఆలోచించకుండా భగవంతుని కూడా గురించి ఆలోచించి భగవంతునికి సేవ అర్పించడానికి మనము రెడీ అవ్వాలి. అప్పుడేమవుతుందనంటే భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుస్తుంది. ఆయన మనకి ఏదైతే జ్ఞానం ఇస్తున్నారో ఈ జగత్తు గురించి ఆ జగత్తు గురించి ఆ మొత్తం అనేది అర్థమయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. అదర్వైజ్ ఏంటంటే మనకి క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉండదు. సో మనం ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉండాలి, మనం డివోటెడ్గా కూడా ఉండాలి, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా కూడా ఉండాలన్నమాట. సో ఇది క్వాలిఫికేషన్ అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక వ్యక్తి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ట్రైన్లో, అండ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రైన్లో టీటీ వస్తారు కదా. సో ఆయన వచ్చేసి ఏం అడుగుతారు? బాగున్నారా, తిన్నారా లేదా అని అడుగుతారా, ఏం అడుగుతారు? టికెట్ చూపించమని అడుగుతారు ప్రభు. టికెట్ చూపించని అడుగుతారు. రైట్? సో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్తున్నాడు అనుకోండి, నీకు తెలుసా నేను ఎవరు అని అంటే,
ఆ టీటీ అంటాడనమాట. ఓకే, బట్ మీ టికెట్ ఎక్కడా అని అంటారు. నేను చెప్తుంది విను. నేను అక్కడ అమెరికాలో ఎంఐటి యూనివర్సిటీలో టాపర్ని. టీటీ అంటాడు, ఓకే, బట్ మీ టికెట్ ఎక్కడ? రైట్? నీకు అర్థం కావట్లేదా? నేను యాక్చువల్గా ఎంఐటీలో టాపర్ని అండ్ నాకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. స్వయంగా ఆ కాలేజ్ డీన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన స్వయంగా వచ్చి నన్ను కాంగ్రాచులేట్ చేశారు. ఓకే, బట్ మీ టికెట్ ఎక్కడ? నీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పటిదాకా నేను తెచ్చుకున్న మార్కులు మొత్తం యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎవ్వరూ తెచ్చుకోలేదు. అన్ని మార్కులు నేను తెచ్చుకున్నాను. ఓకే, బట్ టికెట్ ఎక్కడ? రైట్? సో వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడైనా సరే, ఎన్ని సర్టిఫికెట్లు ఉన్నా సరే, ఎన్ని మెడల్స్ ఉన్నా సరే, ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? టికెట్ కావాలి ప్రభుజీ. టికెట్ కావాలి. రైట్? సో సిమిలర్లీ చాలామంది 4.2లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట. చాలామందికి సంస్కృతం వచ్చు అనేసి, ఏదో లోక జ్ఞానం తెలుసు అనేసి, ఏదో సక్సెస్ ఉందనేసి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? భగవద్గీత మీద కమెంటరీలు రాస్తారనమాట, భాష్యాలు అనేది రాస్తారు. రైట్? సో సంస్కృతం వచ్చినంత మాత్రాన మనకి భగవద్గీత చదివేసి దానికి భాష్యాలు రాసేసి దాని జ్ఞానం మొత్తం వచ్చేసిందని అనుకోవద్దు. రైట్? అది ప్రాపర్గా గురు శిష్య పరంపరలో అనేది రావాలి. అండ్ అది రావాలి అని అంటే మనకి అర్హత అనేది ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినంత మాత్రాన ఇంగ్లీష్లో రాసిన ప్రతి బుక్కులో ఏముందో మీకు అర్థమైపోతుందా? లేదు ప్రభుజీ. కొన్ని రైట్? సో పదాలు చాలా కష్టంగానే ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి అన్నాడు అనుకోండి, నేను ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ని, సో నన్ను ఒక ఏ బుక్ ఇచ్చినా సరే అందులో ఉండే సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటానంటే, ఒక ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కానీ, రైట్, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కానీ అర్థం చేసుకోలేడు. అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎస్ ఇంగ్లీష్ రావాలి, కానీ దాంతోపాటు ఆ జ్ఞానం తెలియాలంటే దానికి ఒక అర్హత అనేది ఉండాలి. రైట్? సో సిమిలర్లీ చాలామంది ఏంటంటే భగవద్గీతని భక్తులు కాకుండా, కృష్ణకి ఫ్రెండ్లీ ఉండకుండా భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఈవెన్ 18.55లో కూడా చెప్తారు, భక్త్యామాం అభిజానాతి యావాన్యాశ్చాస్మి తత్వతః. సో భక్తుడైతేనే నన్ను అర్థం చేసుకోగలడు. రైట్? సో డెఫినెట్లీ భక్తి లేకుండా మనం కృష్ణని అర్థం చేసుకోలేము, కృష్ణ మనకిచ్చే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేము. సో వీ హ్యావ్ టు బీ అ డివోటీ అన్నమాట. కృష్ణ ఇన్ఫైనైట్, కృష్ణ అపరిమితమైనవాడు. రైట్? అద్వైతం అచ్యుతం అనాదిం అనంత రూపం, ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ. సో బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు కృష్ణ ఏంటి? అనంతం. మనం ఏంటి? అంత్వంత. మనం చాలా లిమిటెడ్ అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఈ బాడీలో అయితే ఇంకా లిమిటెడ్. మమైవాంశో జీవలోకే. సో మనం ఏంటి అంటే భగవంతుని అంశ. సో డెఫినెట్గా భగవంతుడు ఎంత పెద్దగా ఉంటే మనం ఎక్కడో చిన్న అంశ. సో అండ్ భగవంతుడు అపరిమితుడు, రైట్, అన్లిమిటెడ్, అనంతం. అండ్ మనం ఏంటంటే లిమిటెడ్ అన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ సోల్గా ఉన్నప్పుడు అంటే సచ్చిదానంద స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడే మనం లిమిటెడ్. దాంట్లో కూడా మనం ఈ భౌతిక శరీరంలో వచ్చాము అని అంటే ఇంకా లిమిటెడ్ ఉంటుంది. రైట్? ఆల్రెడీ చాలా కల్మషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మన అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా లిమిటెడ్, చాలా పరిమితమై ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో భగవంతుడు గురించి, భగవంతుడు ఇచ్చే జ్ఞానం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ఆయన మనకు చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. రైట్? సో ఆయన ఎప్పుడు చెప్తారు మనకి, ఎవరికి చెప్తారు అని అంటే ఆయనకి ఫేవరబుల్గా ఉండే వాళ్ళకి, రైట్, ఆయనకి సేవ చేసే వాళ్ళకి చెప్తారు. అండ్ మనం ఆ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలంటే ఆయనకి సేవ చేసిన వాళ్ళకి, ఆయన ఎవరికైతే జ్ఞానం ఇచ్చారో వాళ్ళ ద్వారానే మనము తెలుసుకోగలం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? మీ శత్రువులు ఉంటారా, లేదా మీకు దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తులు ఉంటారా? మనం మనకు దగ్గరగా దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తి. రైట్? దగ్గరగా ఉండదు. మనం అంటే చాలా ఇష్టము, మనతో ఎప్పుడు స్నేహపూర్వకంగా ఆప్యాయతతో ఉండే వాళ్ళకే మన సీక్రెట్స్ అనేది చెప్తాము. మనం ఎవరు, మనం ఏం చేస్తుంటాం, ఏం ఆలోచిస్తుంటాం, అవర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఓన్లీ బై ద పీపుల్ హూ లవ్ అస్ ఆర్ హూమ్ వీ లవ్. మనం ప్రేమించే వాళ్ళకి, మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి మనం యాక్చువల్గా మనం మనసులో ఏం నడుస్తుంది, మన హృదయంలో ఏం నడుస్తుంది అనేది రివీల్ చేస్తాము. అదర్వైజ్ మనం అందరికీ ఏం చెప్తాము? బాగుంది. ఇప్పుడు మనం బయటికి వెళ్తూ ఉంటామండి, చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు బాగున్నారా అంటే మనం ఏమంటాం? ఫస్ట్ వర్డ్ బాగున్నామండి, మీరు బాగున్నారు? బాగున్నామని అంటాము. కానీ యాక్చువల్గా బాగున్నామా లేదా అనేది ఎవరితో చెప్తాం మనం? మన ఆప్తమిత్రుడు. మనకి రైట్?
సో మనకి క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళతో చెప్తామన్నమాట. ఓకే. ఒకవేళ కొందరు ఉన్నారు మనం అంటే కుళ్ళుకుంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకెళ్ళి మనం చెప్తామా మనం ఎలా ఉన్నాము? అస్సలు చెప్పం చెప్పం గురూజీ. ప్రభుజీ. రైట్. సో ఏదన్నా చాలామంది ఉంటారనమాట. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదన్నా గుడ్ న్యూస్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అయింది, లేదా ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు, లేదా మనం ఏదన్నా ఇల్లు కొన్నాము, లేదా ఏదైనా కార్ బుక్ చేసాము, లేదా పెళ్ళి అనేది కుదిరింది, ఇట్లాంటి మంచి గుడ్ న్యూసెస్ ఉంటాయి కదా. సో అవి జనరల్గా ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాతే చెప్తాం మనం. రైట్. ఎందుకు చెప్పండి? దిష్టి తగులుతుంది. దిష్టి తగులుతుంది. సో మనం చెప్తే గుడ్ న్యూస్ని గుడ్ లాగా తీసుకునేదానికంటే కుళ్ళులాగా తీసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. రైట్. సో అందుకనే మనం ఏంటంటే ఇంకా ఎట్లాగో మొత్తం ప్రపంచానికి తెలిసిపోతుందనే స్టేజ్లో వాళ్ళకి చెప్తాం. కానీ మనకి బాగా క్లోజ్ ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం ఇనీషియల్ డిస్కషన్ నుంచి అన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇల్లు చూస్తున్నామని, ఇల్లు ఫైనల్ అయిందని, రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నామని, లోన్కి అప్లై చేసామని, గృహప్రవేశం ఎప్పుడు ఉంది, ఇవన్నీ చెప్తాము. కానీ కుళ్ళుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఇంకా గృహప్రవేశం ఉందని ఇల్లు కొన్నాక అందరికీ తెలుస్తుంది కదా, సో లాస్ట్కి చెప్తాం అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో అలాగే కారు కొన్నా సరే, ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ అయినా సరే, ఏదైనా మంచి విషయం జరిగినా సరే, మనము లాస్ట్కి చెప్తామన్నమాట. రైట్. ఎందుకు అనంటే మన మంచి వాళ్ళు చూడలేరు కాబట్టి. సో సిమిలర్లీ ఫ్రెండ్లీగా ఎందుకు ఉండాలి, మిత్రుడిగా ఎందుకు ఉండాలి, భగవంతుని ఈ దివ్య జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే, భగవంతుడు అంటే మనకి కుళ్ళు ఉందనుకోండి, అబ్బా ఎప్పుడు ఆయననే పూజ చేయాలి, ఎప్పుడు ఆయననే ఎంజాయ్ చేయాలా, నాకేమో ఒక భార్య అట, ఆయనకేమో 16,108 భార్యలట. రైట్. ఆయనేమో పెళ్లి కాకముందనే వేరే వాళ్ళ పెళ్ళాలతో అంటే రాస్లీల అనేది చెయ్యొచ్చు, నేను మాత్రం ఇంకో అమ్మాయితో మాట్లాడితే కూడా సమాజం నేను చూసి ఏమనుకుంటుంది అది ఇది అనేసి నా క్లాస్ పీకుతారు. సో ఇదేం న్యాయము? సో నాకైతే అస్సలు నచ్చట్లేదు. ఏదన్నా సరే ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి. ఎంత భగవంతుడైనా సరే అలా నాకు దొరకనివి ఆయనకు దొరికితే నాకు నచ్చదు అనే మెంటాలిటీ ఉండే వ్యక్తికి భగవంతుడు తన దివ్య ఐశ్వర్యాల గురించి, దివ్య జ్ఞానం గురించి చెప్తే వింటారా? వెళ్ళరు. ఇంకా కుళ్ళు వస్తుంది అనమాట. రైట్. నేనే వచ్చి ప్రతిసారి ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాను అనేసి 4.78లో చెప్తారు. రైట్. సో మనకి నచ్చని వ్యక్తి వచ్చి ధర్మ సంస్థాపన చేస్తే అది మనం ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటామా? నువ్వు చెప్పేది ఎవరికి కావాలి? నా ధర్మం నేనే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటా. రైట్. అలా ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే చాలాసార్లు ఏమైతే తెలుసా, ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా మనం మన సొసైటీలో చూస్తుంటాం, కొందరు ఉంటారనమాట రెబల్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం ఏం చెప్తామో దానికి ఆపోజిట్ చేయడమే వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యం అన్నమాట. నువ్వు చెప్పావు కదా తినొద్దని, తింటా. నువ్వు చెప్పావు కదా చూడొద్దని, చూస్తా. నువ్వు చెప్పావు కదా చేయొద్దని, చేస్తా. సో అదే వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యం అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ గోల్ ఏంటి వాళ్ళది అని అంటే, మా అమ్మ నాన్న ఏదైతే చెప్తారో, సమాజం ఏదైతే చెప్తుందో ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ చేయడమే నా జీవిత లక్ష్యం. ఇజంట్ ఇట్? సో అలాగే కృష్ణ ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వరు. రైట్. అండ్ ఆయన ఇవ్వకుండా మనం తెలుసుకోలేం. ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, ఎవరు చెప్పకపోయినా సరే తెలుసుకోవచ్చు. బట్ ఈ దివ్య జ్ఞానం అట్లాంటిది కాదు. కృష్ణ చెప్పాలి, కృష్ణనే రివీల్ చేయాలి. అండ్ కృష్ణ ఎవరికి రివీల్ చేశారో వాళ్ళతో మనం కనెక్షన్లో ఉంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. చాలామంది భగవద్గీత చదువుతారు, కానీ భగవంతుడిని యాక్సెప్ట్ కూడా చేయలేరు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు పర్పోట్లో రాస్తారనమాట. ఏంటంటే వాళ్ళు వ్యాఖ్యానాలు ఇస్తారు, కానీ కృష్ణని యథాతథంగా స్వీకరించరు. వాళ్ళేంటంటే అసుర ప్రవృత్తి గల వాళ్ళు అనమాట. సో చాలామంది భగవద్గీతని తన సొంత పర్పసెస్ కోసం వాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. భగవద్గీత ఉద్దేశం ఏంటో దానికోసమే వాడామనుకోండి, మనం పరంపరలో ఉన్నట్టు. కానీ భగవద్గీతని మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో దానికోసం వాడడం స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, దెన్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ పరంపర, అవుట్ ఆఫ్ సింక్ అనమాట. రైట్. సో కొందరు దీనిని అహింస బుక్గా వాడుకున్నారు. కొందరు దీన్ని ఏమంటారంటే కిం నిగ్రహ, అసలు మనం ఇంద్రియాలని నిగ్రహించకూడదు. రైట్. కృష్ణ చెప్పాడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో కిం నిగ్రహ. సో ఏమొస్తుంది నిగ్రహం చేస్తే? సో అవసరం లేదు అన్నట్టుగా చెప్పారు. సో అందుకనే మనం విచ్చలవిడిగా మన సెన్సెస్ని ఇంద్రతృప్తి అనేది చేస్తూ ఉండాలనేసి ఇంకొందరు చెప్తారు. రైట్. ఇంకొందరు ఏమంటారంటే కృష్ణ ఫైట్ చేయాలి, ఫైట్ చేయాలి అని అన్నారు, సో మనం కూడా ఫైట్ చేయాలి అనేసి ఇష్టం వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చారు. అయితే చాలామంది వ్యాఖ్యానాలు ఎవరైతే ఈ భాష్యాలు కమెంటరీస్ ఎవరైతే ఇచ్చారో, ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో బ్రిటిష్ టైంలో చాలామంది జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చారట వ్యాఖ్యానాలు. రైట్. సో జైల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి భగవద్గీత మీద భాష్యాలు రాయాలి అని అంటే
వేరే బుక్స్ ఎవరన్నా సప్లై చేస్తారా? వేరే శాస్త్రాలు ప్రీవియస్ ఆచార్యస్ ఏమైనా రాసారా? అవి సప్లై చేస్తారా? చేయరు కదా. సో మరి వాళ్ళు కామెంటరీస్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని రాశారు? వాళ్ళ సొంత తెలివిని బేస్ చేసుకొని రాశారు. రైట్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కమెంటరీస్ అంటే ఈ భాష్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఒకవేళ మీకు డౌట్ వచ్చిందనుకోండి శ్రీల ప్రభుపాద్ సొంత తెలివితో రాశారేమో ఇది పరంపరలో రాయలేదు అని అనుకుంటే, మీరు దానికంటే ప్రీవియస్ ఆచార్యస్ రాసిన భాష్యాలు చదవండి. రైట్. గీతాభూషణ్ అని బల్దేవ్ విద్యాభూషణ్ రాసిన కమెంటరీస్ ఉంటాయి. తర్వాత విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, దాని తర్వాత రూప గోస్వామి. సో ఇట్లా పైకి వెళ్తూ ఉంటే ఇట్లా మన శాస్త్రాలపైన ఎవరైతే కమెంటరీస్ రాశారో వాళ్ళు ఉంటాయి. వాటిని మీరు మ్యాచ్ చేయడానికి చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాద్ మెసేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఈ కాలానికి తగినట్టు మనకు అర్థమైనట్టు రాశారు కానీ సారం మాత్రం సేమ్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకని దీన్ని భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని అంటారు. అండ్ ఇది పరంపరలో వచ్చిందనమాట. రైట్. సో మనము ఎప్పుడు కూడా పరంపరలో వచ్చింది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎందుకనంటే వాళ్ళు భగవద్గీతని లేదా ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని కేవలం వినలేదు, విని ఆచరించారు. విన్నవాడికి ఆచరించేవాడికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా? రైట్. మనం కూడా చాలాసార్లు చాలా విషయాలు వింటాము కానీ మన ఆచరణలో కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. అందుకే ఇంట్లో వాళ్ళు తిడుతూ ఉంటారు, ఏంటో క్లాసులు వింటావు జపం చేస్తావు కానీ నీకు ఇంకా కోపం తగ్గలేదు, నువ్వు ఇంకా అట్లనే ఉన్నావు అని అంటారు. రైట్. ఎందుకంటే మనం వింటున్నాం కానీ ఆచరించట్లేదు. సో ఆచరించిన వాడి అనువాదం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన అనువాదం. బికాస్ ఆయన విన్నది అనుసరించాడు కాబట్టి ఆ విన్నది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఆయన మాత్రమే అనువాదం చేయగలడు. అది కాకుండా జస్ట్ ఎవరో చూశారు, పరంపరలో కూడా వినలేదు, ఆచరించలేదు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా కమెంటరీలు రాశారనుకోండి, లాస్ట్కి రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? వాళ్ళు భక్తులు అవ్వరు, వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు రాసింది చదివి కూడా భక్తులు అవ్వరు అనమాట. సో భగవద్గీత యథాతథంగా ఉన్నదా లేదా అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే, అది చదివిన తర్వాత మనం దాన్ని ఆచరిస్తాము. అండ్ ఎలాగైతే అర్జున కృష్ణకి సరెండర్ అయ్యారో అలాగే భగవద్గీత చదివిన ప్రతి రీడర్ తన గురువుకి అండ్ కృష్ణకి సరెండర్ అవుతారనమాట. ఇక్కడ భగవద్గీత జరిగేటప్పుడు కృష్ణని తన గురువుగా యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నారు, కృష్ణని భగవంతుడిగా యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నారు. కానీ మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకి గురు పరంపరలు వచ్చింది కాబట్టి మనము గురువుని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము అండ్ కృష్ణని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. సరెండర్ అనేది చేస్తామన్నమాట, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ అనేసి. కానీ మొత్తం భగవద్గీత చదివిన తర్వాత కృష్ణుడే భగవంతుడు కాదు, ఆయన జస్ట్ హిస్టారికల్ పర్సనాలిటీ, ఆయన ఒక మిథికల్ పర్సనాలిటీ, పొలిటికల్ పర్సనాలిటీ, ఒక ఫిలాసఫరు, అది ఇది అనేసి అనుకోని కృష్ణని సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ దేవాది దేవుడని యాక్సెప్ట్ చేయలేదనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ కమెంటరీ అనమాట. రైట్. సో భగవద్గీత ఉద్దేశం అనేది అది పూర్తి చేయలేదన్నమాట. సో అందుకనే మనం ఈ జ్ఞానం తీసుకునేటప్పుడు చాలాసార్లు మనం చూస్తుంటాం, యూట్యూబ్లో చాలామంది వీడియోస్ చేస్తారు, ఇన్స్టాలో షార్ట్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు. రైట్. భగవద్గీత గురించి చెప్తూ ఉంటారు, ఈవెన్ చాలా కృష్ణ లీలల గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ కొందరు డివోటీస్ అయితే నాకు పంపిస్తూ ఉంటారు, ప్రభుజీ ఈ వీడియో చూసి చెప్పండి ఇది కరెక్టా కాదా అనేసి. ఒకప్పుడు నాకు టైం ఉండేది కాబట్టి చూసి చెప్పేవాడిని, ఇప్పుడు చెప్తానన్నమాట. మన డివోటీస్ చేసిన ఎన్ని వీడియోస్ క్లాసెస్ ఉండంగా మీకు ఎవరో చేసిన యూట్యూబ్లో ఎవరేమన్నారు అనేది వ్యాలిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పినా రాంగ్ చెప్పినా మనకేంటి? బికాస్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్తే ఫైన్, మనం ఆల్రెడీ తెలుసు. తప్పు చెప్పినా సరే మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం? ఆ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేసి ఈ వీడియోలో చెప్పింది రాంగ్ అని మనం ప్రాపగేట్ చేయలేం కదా. వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ రాంగ్, వీఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రాపగేటింగ్ ది రైట్ మెసేజ్. సో మన పని ఏంటి అని అంటే ఎవరెవరు తప్పు చేస్తున్నారనేది చెప్పడం కాదు, ఎవరెవరు ఎంత తప్పు చేశారనేది కాదు, కరెక్ట్ ఏంటో దాని ప్రచారం చేయడం. సో అట్లా మనం ఈ పరంపరలో నాలెడ్జ్ తీసుకొని దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఎవరెవరు ఏమేమి చెప్పారు అవన్నిటిని అనలైజ్ చేసుకుంటా వాటిని ప్రాపగేట్ చేసి వీళ్ళు ఇది తప్పు చెప్పారు అది తప్పు చెప్పారు అనేసి చేయకూడదు. ఈ మధ్య చాలామంది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఇస్కాన్ భగవద్గీత మీద ఏదన్నా కాంట్రవర్షియల్ వీడియో చేస్తే వ్యూస్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి, తెలుసా మీకు? సో అందుకనే కొందరు వీడియోలు ఎట్లా చేస్తారు తెలుసా? శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు దీంట్లో రాశారు కానీ పర్పోర్ట్కి, అనువాదానికి, శ్లోకానికి యాక్చువల్గా సంబంధం లేదు. ఆయన ప్రతి దగ్గర ఓన్లీ భక్తి చేయాలి భక్తి చేయాలి అనేసి పుష్ చేశారు. కృష్ణ మొత్తం భగవద్గీతలో ఎక్కువ సార్లు ఏం చేయమని చెప్పారు? హింస చెయ్యొద్దు.
భక్తి హరే కృష్ణ భక్తి ప్రభు. చేయమని చెప్పారు ప్రభుజీ. భక్తి చేయమని చెప్పారు. రైట్. ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఏమంటున్నారు? ఈ దివ్య జ్ఞానం నీకు ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే భక్తోసిమే సఖాచేతి అంటారు. 18 చాప్టర్లో ఏమంటారు? భక్తి అమామ బిజానాతి అంటారు. రైట్. సో దాని తర్వాత అదే భక్తి యోగాలో 12th చాప్టర్లో ఏం చెప్తారు? ఎలాగైనా సరే నా దగ్గరికి రా, నాకు భక్తి చేయి, నాకు సేవ చేయి అని చెప్తుంటారు. సో మొత్తం థీమ్ చూస్తే ఓకే, కొన్ని చోట కర్మయోగా అనేది హైలైట్ ఉంది, కొన్ని చోట్ల జ్ఞాన యోగా అనేది హైలైట్ ఉంది, 6th చాప్టర్లో అష్టాంగ యోగా అనేది హైలైట్ ఉంది. బట్ కన్సిస్టెంట్ థీమ్ నిరంతరంగా ఒకటి మాత్రం అండర్లయింగ్ థీస్ భక్తి అనేది ఉంది. రైట్. సో శీల ప్రభుపాదులు వారు అదే స్ట్రెస్ చేశారు. తాను ఏదో భక్తి ప్రచారం చేయాలని మొత్తం భగవద్గీతని భక్తిలాగా మార్చేయలేదు. యాక్చువల్గా భగవద్గీత అండర్లయింగ్ థీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ట్రెస్ అనేది చేశారనమాట. అండ్ శిల ప్రభుపాదులు వారు ఎవరు? మొత్తం ప్రపంచం ఆయనని యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆయన గురువుగా. అండ్ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఆయన ఒక ప్రామాణిక ఆచార్య. అండ్ ఆయన రాసింది ఆయన మొత్తం పరంపరకి సింక్లో ఉంది. అండ్ రెండోది ఆయన ఆచరించి చూపించారు. సో ఆయనకు అంత వయస్సు ఉంది, అంత అనుభవం ఉంది, అంత జ్ఞానం ఉంది, అంత ఆచరించారు, ప్రపంచం అంత స్వీకరించింది. అట్లాంటి వ్యక్తి రాసిన దాని మీద మనం కమెంట్ చేయాలంటే మనకు ఆయన కంటే ఎక్కువ లెవెల్ ఉండాలి. రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఆచరించట్లేదు, రెండోది పరంపరలో లేదు. అండ్ మనం పరంపరలో ఉండి ఆచరించే ఆచార్య పైన కమెంటరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం విమర్శిస్తున్నామంటే అది జస్ట్ ఒక స్టంట్ అన్నమాట. ఏదో మనం సమాజానికి సేవ చేస్తున్నట్టు, మనం ఏదో ఓకే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, నేను రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అనేసి చాలామంది అట్లా చేయాలని అనుకుంటాను కానీ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అందుకనే ఎస్పెషల్లీ కలియుగంలో పెడత్రోవ అంటే రాంగ్ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్లే వాళ్ళే చాలామంది ఉంటారనమాట. సో ఎందుకు రాంగ్ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్తారు అని అంటే యాక్చువల్ వాళ్ళు రాంగ్ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్ళట్లేదు, వాళ్ళు వాళ్ళ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు. బట్ బై డిఫాల్ట్ అట్స్ రాంగ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు అందరికీ మిథ్యా అహంకారం ఉంటుంది. రైట్. ఆ మిథ్యా అహంకారానికి ఏం కావాలంటే ఫాలోవర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి చాలామందికి స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ ఎందుకుందో తెలుసా? నేను ఫోటో పెడితే లైక్ చేస్తలేరు, నేను ఇన్స్టాలో రీల్ పెడితే ఫాలో చేస్తలేరు. ఏం కావాలి నాకు? ఫాలోవర్స్ కావాలి. రైట్. సో ఆ ఫాలోవర్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? బాధేస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే ఈ ఫాలోవర్స్ కావాలి అనే థీమ్ మన లోపల ఎంత గట్టిగా ఉంటుంది అని అంటే ఆ ఫాలోవర్స్ రావడం కోసం ఏం చేయడానికైనా రెడీ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్టార్ట్ చేసేసి కలిపేసి లేనిది ఉన్నది కలిపేసి చెప్పేస్తే ఇప్పుడు చాలామంది టీఆర్పీ కోసం యాజ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ ఇస్తారా లేదా ఏదైనా కల్పిస్తారా? కల్పన చేసింది ప్రభు. రైట్. సో జరిగిన దానికి 4 విషయాలు కలిపి ఉన్న దాంట్లో కొంచెం తీసేసి అంతెందుకండి, ఈవెన్ మనకి ఏదన్నా మైథలాజికల్గా, సారీ మైథలాజికల్ అంటున్నాం, హిస్టారికల్గా మనకి రామాయణం లేదా మహాభారతం గురించి లేదా దాని క్యారెక్టర్స్ గురించి ఏమన్నా మూవీస్ తీయాలన్నా సరే వాళ్ళు యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీస్తారా, అందులో కొన్ని కలుపుతారా? ఖచ్చితంగా కలుపుతున్నారు ప్రభు. కలుపుతారు. ఎందుకు అనంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నాం. నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ చూపించేస్తే రైట్. ఇప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం మీద సినిమా తీశారనుకోండి, లాస్ట్కి పరీక్షిత్ మహారాజ్ని చంపేస్తే సినిమా హిట్ అవుతుందా ఫ్లాప్ అవుతుందా? ఫ్లాప్ అవుతుంది. హీరో చచ్చిపోతే ఫ్లాప్ అవుతుంది ప్రభు. ఫ్లాప్ అవుతుంది. సో నేనేం చేయాలి? ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం ఎక్కువ మంది చూడాలి అంటే హీరో గెలవాలి. సో నేనేం చేస్తా, పరీక్షిత్ మహారాజ్ లాస్ట్కి బతికిపోతారు. ఓకే. ఎందుకు అనంటే చంపేస్తే ఎవరు చూస్తారు? అందుకే నేను బతికించేస్తా. సో ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తే తప్పు కదా అంటే తప్పు కాదు. ఎందుకంటే నేను ఒక డిస్క్లైమర్ సినిమా స్టార్టింగ్లోనే ఇచ్చేస్తా. ఏంటంటే మేము కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశాము, ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసము అనేసి. సో వాళ్ళ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు డిస్టార్ట్ అనేది చేస్తారు రియాలిటీని. ఎందుకంటే ఫాలోవర్స్ కావాలి కాబట్టి, వ్యూవర్షిప్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి. సో సిమిలర్లీ భగవద్గీత పైన కూడా ఏదన్నా మాట్లాడితే మనం పరంపరలో ఉన్నామా మనకు తెలుసా లేదా పక్కన పెట్టండి, దీనిపైన మాట్లాడితే వ్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో మాట్లాడతాం. వాళ్ళు పూర్తిగా చదివి ఉంటారో లేదో తెలీదు, వాళ్ళు ఒక పరంపరలో ఉన్నారా, డివోటీసా, నిజంగానే ఫాలో అవుతున్నారా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తుందో ఏం గ్యారెంటీ లేదు. సో అందుకనే మనము చాలా ఉంటుంది కంటెంట్ మీడియాలో, వాటిని పక్కన పెట్టి ప్రామాణికంగా మన డివోటీస్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో
రైట్. ఈవెన్ డివోటీస్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు కూడా చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని మీరు బుక్స్ చదివి, శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివి వెరిఫై చేసుకోవాలి. అందుకనే నేను చాలాసార్లు క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటాను, మీరు బుక్స్ ఒకవేళ చదవట్లేదు అనుకోండి, మీరు ఎవరిదైతే వింటున్నారో వాళ్ళు ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్తున్నారని మీరు ఎప్పుడూ పసిగట్టలేరు. రైట్. సో కేవలం నాన్ డివోటీసే డీవియేట్ చేస్తారని కాదు, కొన్నిసార్లు డివోటీ రూపంలో వచ్చి కూడా డీవియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. రైట్. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళ భక్తి సరిగ్గా లేక, వాళ్ళకి కృష్ణకి మధ్య రిలేషన్ సరిగ్గా లేక కృష్ణ మెసేజ్ని డిస్టార్ట్ చేసే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట. కొన్నిసార్లు మనకి అహంకారం వచ్చేస్తుంది. ఓ, నేను చెప్పిన దానికి చాలామంది వింటున్నారు అనేసి అనిపించి ఏం చెప్పినా పర్లేదు, ఎలా చెప్పినా పర్లేదు అనేసి మనము వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, మెసేజ్ అనేది రాంగ్ అవుతుందన్నమాట. సో అట్లా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, గురు సాధు శాస్త్ర అని చెప్తాము. సో మనకి ఎవరైతే క్లాస్ చెప్తున్నారో వాళ్ళు శిక్షా గురు. రైట్. మనకి ఎవరైతే దీక్ష ఇస్తారో వాళ్ళు దీక్షా గురు. కానీ దాంతోపాటు మనం చూడాలి, ఆయన ఏదైతే చెప్తున్నారో లేదా ఆవిడ ఏదైతే చెప్తుందో మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారా, మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే ఫాలో అవుతున్నారా, శాస్త్రాలు మనకేం చెప్తున్నాయి, శిల్ ప్రభుపాద్ బుక్స్ ఏం చెప్తున్నాయి. సో ఈ మూడు సింక్లో ఉన్నాయా లేదా అని మనకి తెలియాలి అంటే ఈ మూడింటిని మనం చూడాలి. మనం కేవలం క్లాస్ వింటున్నాము, జపం చేస్తున్నాము, బుక్స్ చదవట్లేదు, వేరే డివోటీస్తో అసోసియేట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, దెన్ మనకు తెలియదు నాలెడ్జ్ అనేది కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా. రైట్. అండ్ మనకి అంత తెలివి లేదు కాబట్టి ఈ సూక్ష్మమైన తేడాలని మనం చూడలేము. రైట్. సో వెరీ సటల్గా ఉంటాయన్నమాట డీవియేషన్స్. అందుకనే మనము చాలా జాగ్రత్తగా పరంపరలో ఉండి గురు సాధు శాస్త్ర ప్రాపర్గా మనం ఫాలో అయితేనే ఈ నాలెడ్జ్ అనేది కృష్ణ ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది మనము తీసుకోగలం. అదర్వైజ్ చాలామందిలాగా మనం కూడా రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళగలం అనమాట. సో ఇది 4.3. సో 7:11 అయింది. ఇంకో శ్లోక తీసుకుందామా ఆర్ ఇక్కడ ఆపుదామా? ఇంకో శ్లోక చెప్పండి గురూజీ. తీసుకుందాం ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ, చెప్పండి. ఇంకొక శ్లోక తీసుకుందాం. ఓకే. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म, अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयां, कथमेतद्विजानीयां, त्वमादौ प्रोक्तवानिति, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयां, त्वमादौ प्रोक्तवानिति, कथमेतद्विजानीयां, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयं, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयां, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। సో 4.4లో ఏం చెప్తున్నారంటే, అర్జునుడు పలికెను, సూర్యదేవుడైన వివస్వానుడు జన్మచే నీకంటేను పూర్వుడు. అట్టి ఎడ ఆదిలో నీవి శాస్త్రమును అతనికి ఉపదేశించి తినతివనుటను నేనెట్లు అర్థము చేసుకోగలను. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పరమ భక్తుడు అయినచో శ్రీకృష్ణుని వచనములను విశ్వసింపకుండుట ఎట్లు సంభవించెను. వాస్తవమేమనగా అర్జునుడు ఈ విషయమును తన కొరకుగాక దేవాది దేవుని యందు విశ్వాసము లేని వారి కొరకు లేదా శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేడి విషయమును అంగీకరింపని దానవ ప్రవృత్తి కల వారి కొరకు ప్రశ్నించుచున్నాడు.
అనగా వారి కొరకై అర్జునుడు దేవాది దేవుని లేక శ్రీకృష్ణుని గురించి తానేమి తెలియని వాని వలె ఈ విషయమున విచారణ కావించుచున్నాడు. దశమ అధ్యాయమున శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడనియు సర్వమునకు మూలమనియు పరతత్వపు చరమానుభూతి అనియు అర్జునుడు సంపూర్ణముగా ఎరిగి ఉండెను. అయినను ఆ దేవాది దేవుడు కూడా దేవకీ పుత్రునుగా దేవికి పుత్రునిగా ధరిత్రిపై అవతరించెను. శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లు దేవాది దేవునిగును ఆది పురుషునిగను నిలిచియున్నాడు అర్థము చేసుకొనుట సామాన్య మానవులకు చాలా కష్టము. కనుకనే ఆ విషయమును స్పష్టపరుచుటకై శ్రీకృష్ణుడొక్కడే ఈ విషయమును గూర్చి ప్రామాణికముగా చెప్పగలడని భావించినందున అర్జునుడి ప్రశ్నను అడిగి ఉండెను. శ్రీకృష్ణుడు పరమ ప్రామాణికుడనడే సత్యమును ఈనాడే కాకుండా అనాది నుండి కూడా సమస్త ప్రపంచము అంగీకరించెను. దానవులు మాత్రమే అతనిని నిరాకరింతురు. శ్రీకృష్ణుడే అందరి చేత అంగీకరింపబడిన పరమ ప్రామాణికుడని అర్జునుడు అతని ఈ ప్రశ్నను అతని ముందుంచుచున్నాడు. తద్వారా దానవ ప్రవృత్తి గల వారిచే వివరింపబడుటకు బదులుగా శ్రీకృష్ణుడు తనను గురించి తానే ప్రత్యక్షముగా వివరించుటకు ఒక అవకాశము ఏర్పడగలదు. అట్టి దానవ ప్రవృత్తి గలవారు దానవ ఆకలైతుందా స్వభావులై తమ చిన్న ఇంకా ఆకలైతుంది. మ్యూట్ లో ఉండండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాళ్ళు మ్యూట్లో ఉండండి అనేసి చెప్పి మీరు అన్మ్యూట్ చేసి కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. సారీ ప్రభుజీ. తద్వారా దానవ ప్రవృత్తి గలవారిచే వివరింపబడుటకు బదులుగా శ్రీకృష్ణుడు తనను గూర్చి తానే ప్రత్యక్షముగా వివరించుటకు ఒక అవకాశము ఏర్పడగలదు. అట్టి దానవ ప్రవృత్తి గలవారు దానవ స్వభావులైన తమ అనుయాయుల కొరకై సదా వక్రభాష్యము కావింతురు. కానీ వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ శ్రేయస్సు కొరకు కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానము నెరుగుట ఎంతో అవసరము. కనుక శ్రీకృష్ణుడే తనను గూర్చి తాను ప్రవచించినప్పుడు అది సమస్త లోకములకు మంగళకరమగును. దానవ ప్రవృత్తి గలవారు శ్రీకృష్ణుని ఎల్లప్పుడూ తమ దృక్పథమును అనుసరించియే అధ్యయనము చేయుదురు. కనుక దేవాది దేవుడే తనను గూర్చి వివరించు వివరణములు వారికి వింతగా తోచినను వాస్తవముగా భక్తులైన వారు శ్రీకృష్ణుడే స్వయముగా పలికిన విషయములను హృదయపూర్వకముగా అంగీకరింతురు. శ్రీకృష్ణుని గూర్చి అధికాధికముగా తెలుసుకొనుటకు భక్తులు ఆరాటపడుచుందురు. కనుక భక్తులు శ్రీకృష్ణుడు తెలిపిన ప్రామాణిక వచనములను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో ఆరాధింతురు. శ్రీకృష్ణుని సామాన్య మానవునిగా భావించు నాస్తికులు కూడా ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణుని మానవతీతుడయనుయు సచ్చిదానంద విగ్రహుడనియు దివ్యుడనియు త్రిగుణాతీతుడనియు దేశకాల ప్రభావములకు అతీతుడనియు ఎరుగగలుగుదురు. అర్జునుని వంటి భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని దివ్యస్థితిని గూర్చి ఎట్టి అపోహలను కలిగి ఉండడు. శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక ప్రకృతి గుణములచే ప్రభావితుడయ్యేడి సామాన్య మానవుడేనని భావించు వారి నాస్తిక భావమును నిరాకరించుటకు అర్జునుడు చేసిన యత్నమే ఈ ప్రశ్నను శ్రీకృష్ణుని ముందుంచుట. సో ఈ పర్పోర్ట్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. యాక్చువల్గా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయినబుల్ అనమాట. సో అర్జునుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతున్నారు. వెయిట్ ఎ సెకండ్, నీకు నాకు పెద్దగా ఏజ్ డిఫరెన్స్ లేదు. యాక్చువల్గా అర్జునకి కృష్ణ క్లోజ్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే అంటే కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే హీస్ సేమ్ ఏజ్. యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ అండ్ భీమా ఏమో పెద్దవాళ్ళు, నకుల సహదేవ ఏమో చిన్నవాళ్ళు. సో జనరల్గా మనం ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరితో చేస్తామంటే సేమ్ ఏజ్ ఉండే వాళ్ళతో చేయడానికి చూస్తాం, లేదా క్లోజ్ టు అవర్ ఏజ్. సో పంచపాండవుల్లో అందరికంటే క్లోజ్ టు కృష్ణస్ ఏజ్ ఎవరు అంటే అర్జున అనమాట. రైట్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో అందుకనే అర్జున అడుగుతున్నారనమాట, నీది నాది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏజ్, నీకెట్లా తెలుసు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పావనేసి అంటున్నావు. బట్ యాక్చువల్గా నా కళ్ళ ముందే నువ్వు ఉన్నావు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి, అండ్ నువ్వు ఆల్మోస్ట్ నాది సేమ్ ఏజ్ అన్నప్పుడు అంత వెనక్కి వెళ్ళి నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు అనేసి అడుగుతున్నారనమాట. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ ఎవరు అనేది అర్జునకి తెలుసు, కానీ మనకు తెలియదు కదా. సో అందుకనే కృష్ణకి అర్జున ఈ క్వశ్చన్ అనేది ముందు పెడతారు.
మనం కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి మీద వివాదాలు వచ్చాయనుకోండి. సో ఆ వివాదాల్ని పోగొట్టాలి అని అంటే బెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? ఇప్పుడు మీ పైన మన ఫ్రెండ్కే వివా చెప్తాం ప్రభుజీ. ఉమ్? ఫ్రెండ్కే చెప్తాం కదా ప్రభుజీ, మన ఫ్రెండ్ కి ఫ్రెండ్, ఇలా జరిగింది అని క్లోజ్ వివాదం. పర్సన్. ఓకే. క్లోజ్ పర్సన్. కాదు కాదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పైన ఒక వివాదం వచ్చింది. సపోజ్ శోభా మాతాజీ ఇలా అన్నారు అనేసి న్యూస్ అనేది బాగా వైరల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు శోభా మాతాజీ అన్నదా లేదా అనేది క్లియర్ ఎవరు చేయగలరు? శోభా మాతాజీ పెద్దవాళ్ళు నేనే మాతాజీ చేయగలను. నేనే మాతేజీ క్లియర్ చేయాలి. నేనే చేయగలను. రైట్. యాక్చువల్గా ప్రభుజీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందో నేను చెప్తా. ఆ మాతాజీ వచ్చింది, నాకు ఇలా ఇలా అడిగింది, నేను ఇలా ఇలా చెప్పాను. రైట్. సో వేరే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నేను ఇలా అన్నాను అనేసి. సో ఇలా అన్నాను అనే ముందు కూడా నేను ఇలా ఇలా ఈ విషయాలు అన్నాను. సో దీనికి రిలేషన్లో నేను ఈ మాట అన్నాను. అండ్ మా ఇద్దరికి మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి నేను అలా ఒక మాట అన్నాను. రైట్. కానీ దానికే శోభమాతజీ ఇలా అంటదా అలా అంటదా అనేసి అందరు అట్లా వైరల్ చేసేసారు. బట్ యాక్చువల్గా జరిగింది ఇది అని చెప్తే నిజం బయటికి వస్తుందా లేదా? వస్తుంది ప్రభుజీ, కరెక్ట్. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఒక మనిషి ఏం చేశాడు అనేది ఆ మనిషి క్లియర్గా చెప్తే ముందు జరిగింది తర్వాత జరిగింది మిగతా అన్ని కరెక్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ వేరే వాళ్ళు ఎవరికి తగినట్టు వాళ్ళు వ్యాఖ్యానాలు రాసుకుంటారు. అందుకనే కృష్ణ ఆయన భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది సూర్యుడికి ఎట్లా ఇచ్చాడు అనేది ఆయన చెప్తేనే కరెక్ట్. రైట్. అదర్వైజ్ వేరే వాళ్ళు ఏం చెప్పినా సరే మిక్సప్ చేసి చెప్తారు, కానీ కృష్ణ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చెప్తారు. రైట్. అండ్ ఇప్పుడు మనుషుల విషయంలోకి వస్తే మనం కొన్నిసార్లు పాడ్కాస్ట్ చేస్తాము, న్యూస్లో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తాము, అప్పుడు నిజమేంటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. కానీ అందులో కూడా 100% గ్యారెంటీ లేదు. శోభామాతాజీ బాగా తెలివిగా, అరే సారీ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను, శోభామాతాజీ గురించి మీరు తప్పుగా పర్వాలేదు అనుకోకూడదు. ప్రభుజీ, చెప్పండి. నేను ఈ రకంగా పాపులర్ అయిపోతా, ఎవరి శోభా మాతాజీ అని చూస్తారు అందరు అప్పుడు. రైట్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది తెలుసా, కలియుగ జీవులు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీ గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నా దీన్ని కట్ చేసి కూడా వైరల్ చేయొచ్చు. సో శోభా ఎస్, మాతాజీ ఇలా అన్నారని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనే వర్డ్ అనేది ఆ మినిట్ కాకుండా దాని తర్వాత శోభా మాతాజీ ఏమన్నారో తెలుసా నుంచి తీసుకోండి, దీన్ని కూడా వైరల్ చేసిస్తారనమాట. అప్పుడు నేను వివాదాస్పదంలోకి వచ్చేసి అప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్గా మీరు క్లాస్ రికార్డింగ్ మొత్తం చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనేసి. రైట్. సో మనుషులతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, అపూర్ణ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి, భ్రమలో ఉంటారు, చీటింగ్ టెండెన్సీ, మోసం చేసే ప్రవృత్తి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈవెన్ ఆ వ్యక్తిని డైరెక్ట్గా అడిగినా సరే ఆయన తప్పును కప్పించుకోవడానికి, లోకాన్ని నమ్మించడానికి ఏదైనా రాంగ్ చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మనిషి ఎప్పుడు కూడా తన గురించి తానే ఆలోచిస్తాడనమాట. తన హితం గురించే ఫస్ట్గా ఆలోచిస్తాడు. కానీ భగవంతుడు పరహితం గురించి ఆలోచిస్తాడు, అందరి హితం గురించి ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి ఆయన ఏదైతే చెప్తారో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చెప్తారు, అందులో ఏది కూడా మిక్సప్ అనేది ఉండదు. వేరే వాళ్ళు ఏదన్నా సరే కృష్ణ గురించి అయినా తన గురించి అయినా ఏదో మిక్సప్ చేసి చెప్పొచ్చు వాళ్ళ స్వలాభం కోసం, సొంత హితం కోసం. కానీ కృష్ణ అయితే అట్లా చెయ్యరు కాబట్టి అర్జున కృష్ణకే చెప్పమంటున్నారు. రైట్. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కృష్ణ గురించి కృష్ణ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చెప్పగలరు, అందరి హితకరంగా ఆయన చెప్పగలరు. కాబట్టి నేను ప్రపంచం ఏదైతే తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నానో ఆ క్వశ్చన్ని నేను కృష్ణకే డైరెక్ట్గా పోస్ట్ చేయాలి అనేసి అర్జున మనకేం చేస్తున్నారంటే మన ప్రతినిధిలాగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనమాట. రైట్. అర్జునకు తెలీదా అట్లెట్లా అడుగుతాడు? సింపుల్, కృష్ణ భగవంతుడు అంటే అనాది కాలం నుంచి ఉంటారు. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడగాలి అనేసి అనుకోవద్దు. ఆయన ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే మన కోసం అడుగుతున్నారనమాట. రైట్. కొన్నిసార్లు మనం కూడా మూడో వ్యక్తికి అర్థం అవ్వడం కోసము మనకు ఆన్సర్ తెలిసినా సరే రెండో వ్యక్తికి అడుగుతాం అనమాట. నువ్వు ఎక్కడెళ్ళావు చెప్పు అని అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అంటే అక్కడ ఆయన వింటున్నాడు, చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అనేసి. సో ఏం చేస్తున్నాం మనము? థర్డ్ పర్సన్కి తెలియడం కోసం మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయాన్ని అడుగుతున్నాం. రైట్. సో అట్లాగే అర్జునకి తెలుసు, బట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వీ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు కృష్ణ చెప్పకుండా వేరే వాళ్ళు చెప్పారు, అది తీసుకొని మనం ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోయామనుకుంటే తప్పు జరిగిపోతుంది. సో ఒక డివోటీ ఎంత ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటారు అండ్ ఎంతగా వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారో చూడండి. నాకు తెలుసు కదా అడగాల్సిన పనేముంది అని ఆగిపోలేదు. ఓ నాకు తెలిసింది, బట్ అది సరిపోదు, అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తారు, కృష్ణని అడుగుతారనమాట. అండ్ ఫర్దర్ శ్లోకాస్లో
కృష్ణ అనేది చెప్తారు. సో, భగవంతుడు ఇచ్చే జ్ఞానం మనకి బాగా తెలియాలి, బాగా అర్థం అవ్వాలి అనంటే భగవంతుడు పొజిషన్ మనకు అర్థం అవ్వాలి. రైట్? ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్, వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద డిస్పొజిషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఒక వ్యక్తి స్థానం మనకు అర్థం కాలేదనుకోండి, ఆయన ఎట్లా మనస్థితి ఉంది, మనోవైఖరి ఎలా ఉంది, ఆయన మనకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, ఏమిస్తున్నారు, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఇద్దరు మనుషులు ఉంటారు. ఒక ఆయన ఒక వ్యక్తికి మంచి, రెండో వ్యక్తికి మంచి మాటలే చెప్తున్నాడు, కానీ ఆయన అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ఎందుకు అని అంటే ఆ వ్యక్తి తన మంచి గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు, ఆ పొజిషన్లో ఉండే చెప్తున్నాడు అనే అండర్స్టాండింగ్ లేదు. రైట్? సో, ఇప్పుడు నేను మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను, కానీ మీకు ఏమనిపిస్తుంది అనంటే నా సొంత లాభం కోసం ఇది చెప్తున్నాను కానీ మీకోసం చెప్పట్లేదు అని మీరు నన్ను అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అర్థమవుతుందా? అవ్వదు గురూజీ. అర్థం కాదు. అవ్వదు నాట్ కదా. ఎట్ ఆల్ ప్రభుజీ, అస్సలు రైట్? సో ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఏం చెప్తున్నాను అనేది సెకండరీ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు బాగుండాలి, మీరు భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అని మీకు అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్ ఉందనుకోండి, నేను మిమ్మల్ని తిట్టినా సరే మీరు అపార్థం చేసుకోరు. రైట్? బికాస్ మీరు నా పొజిషన్ సెట్ చేశారు. రైట్? నా స్థానం ఏంటో మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోరు. కానీ ఆ స్థానం అనేది కరెక్ట్గా లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అనంటే నేను తిట్టినా సరే మీరు దాన్ని కరెక్ట్గా తీసుకుంటారని గ్యారంటీ లేదు. యూ మై ఫీల్ హర్ట్. రైట్? చాలాసార్లు మనకు రిలేషన్షిప్లో ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఆ సంబంధం అనేది ప్రాపర్గా స్థిరపడలేదు. ఎవరు ఎవరి స్థానంలో ఉన్నారు, ఎందుకు ఉన్నారని క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది కరెక్ట్గా లేదనమాట. రైట్? సో అందుకనే కృష్ణ ఎవరో మనకి తెలిస్తే కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. రైట్? కృష్ణ దేవాది దేవుడని తెలిస్తే ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరికన్నా ఏదైనా చెప్పొచ్చు, ఆ చెప్పిన ఆయనకు గుర్తుండొచ్చు. ఎందుకు? బికాజ్ ఆయన భగవంతుడు. అదే ఆయన స్థానం అనేది మనకు తెలియదు అనుకోండి, దేవాది దేవుడు అని తెలియలేదనుకోండి, ఏం చెప్తున్నాడు? ఒకసారేమో నువ్వు నా ఫ్రెండ్వి, మనమిద్దరం కలిసి పెరిగాము అనేసి చెప్తారు. ఇంకోసారేమో నేను సూర్యుడికి వెళ్ళేసి చెప్పేసి వచ్చా అంటారు. ఈ మనిషికి అర్థం కావట్లేదు ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పట్లేదు. ఒకసారేమో అంత సీనియర్ విషయాలు మాట్లాడతాడు, ఒకసారేమో అంత ఈక్వల్ ఉన్నట్టు మాట్లాడతారు. ఏదో ఈ మనిషిలో తేడా ఉంది అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను అనుకోండి, నేను 2006-2008 ఎంబీఏ బ్యాచ్. ఓకే, సో నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను అనేసి చెప్పాను. రైట్? అలా చెప్తూ చెప్తూ మాటల్లో నేను ఎంబీబీఎస్ చదివే రోజుల్లో అప్పుడు మా కాలేజ్లో చాలా అల్లర్లు జరిగేవి అన్నాను అనుకోండి, మీరంటారు ఒక్క నిమిషం, మీరు ఎంబీఏ చేశా అన్నారు, మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్ చదివే రోజులు అంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ కూడా చేశారా? డౌట్ వస్తుందా లేదా? ఓకే. యా, నేను యాక్చువల్గా ఇంటర్ చదవకముందు నేను ఎంబీబీఎస్ చేసిండే. అప్పుడు జరిగిన విషయాల గురించి చెప్తున్నా. ఎంబీబీఎస్ చేశాక, ఇంటర్ చేశాక ఎంబీఏ చేశాను. అందుకని ఎంబీఏ 2008లో అయిపోయింది. కానీ ఎంబీబీఎస్ ముందే అయిపోయింది 2000లోనే. ఇట్లాంటివి చెప్తూ ఉన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏమంటారు? ప్రభుజీకి నిద్ర సరిపోలేదు. అసలు కొంచెం అసలు డేటా అవ్వదు. సరిగ్గా చేసుకొని రండి అని చెప్తారు. ముందు మీరు క్లారిటీగా తెచ్చుకోండి మీరు ఏం చేశారు, దాని తర్వాత మాకు చెప్పండి అని అంటారు. రైట్? సో అట్లాగే కృష్ణ ఏమో బృందావన్లో ఈ లీల చేశారు, ఆ లీల చేశారు, కృష్ణ దేవకికి పుట్టారు, వసుదేవకి పుట్టారు, అక్కడి నుంచి ఇటు వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. ఈ మొత్తం స్టోరీ జరుగుతున్నప్పుడు సడన్గా భగవద్గీత వచ్చేటప్పుడు అర్జునకి ఏం చెప్తున్నారు? నేను సూర్య భగవానుడికి గీత చెప్పినా అని అంటే ఇన్కోహెరెంట్ అనిపిస్తుందా లేదా? అవుట్ ఆఫ్ సింక్లో వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుందా లేదా? రైట్? ఎందుకంటే కృష్ణుడి పొజిషన్ తెలియదు కాబట్టి. కాబట్టి అర్జున ఏం చేస్తున్నారంటే కృష్ణ పొజిషన్ అనేది సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై సర్టన్ క్వశ్చన్స్ అర్జున విల్ ఆస్క్, నాట్ బికాస్ హీ డోంట్ నో, బట్ బికాస్ వీ డోంట్ నో ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ మిస్అండర్స్టాండ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫర్దర్ శ్లోకాస్లో ఇంకా కృష్ణ అనేది రివీల్ చేస్తారు ఏంటి విషయాలు, ఎందుకు నాకు తెలుసు అనేది. ఓకే, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాద ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. ఇవాళ మీ దృష్టి, మీ కరుణా దృష్టి నా మీద పడింది.
ఐఎమ్ బ్లెస్డ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. దాన్ని వచ్చినాం. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభు ప్రభుజీ ప్రణామం. ప్రణామం. కృష్ణ. ఎస్, మంజుల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ ఒక డౌట్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనము మామూలుగా ఇట్లా జ్యోతిషం ఇట్లా అయ్యగారిని ఏమన్నా మనకు అనుకున్నది కావాలన్నా ఏదన్నా శుభకార్యాలకు ఇట్లా అడుగుతాం కదా ప్రభుజీ. మ్మ్. అయితే మనము ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు అనుకున్న టైంకు ఏదైనా అవుతున్నది కాంది అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మనకు శని ప్రభావం అది ఇది ఉన్నదని చెప్తారు కదా. అయితే వాళ్ళు ఇట్లా శని త్రయోదశి కదా, ఇట్లా పూజలో పాల్గొనండి అది ఇది అని చెప్పిర్రు ప్రభుజీ. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ప్రభుజీ? మనం చేయొచ్చా? అది చేయొద్దా? మన దేవాది దేవుని కృష్ణుని ఇది చేసినాక మళ్ళీ ఇవన్నీ నమ్మొచ్చా నమ్మొద్దా? కొంచెం క్లియర్ చేయరా ప్రభుజీ. యా, యాక్చువల్గా ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటాయి అండ్ గ్రహ దోషము గ్రహ ప్రభావాలు అనేది ఉంటూ ఉంటాయి. అవును సో ప్రభుజీ. మనము డివోటీగా కానప్పుడు ఆస్ట్రాలజీలో మిగతా దేవీ దేవతలకి లేదా మిగతా గ్రహాలకి ఏదైతే చేయమంటారో అది చేయొచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా యాజ్ ఎ డివోటీ అయిన తర్వాత ఒకవేళ గ్రహ దోషాలు ఏదైనా ఉంటే బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ సరెండర్ టు లార్డ్ నరసింహదేవ్. నరసింహదేవ్. యా, ఓకే సో ప్రభు. ఎందుకంటే లార్డ్ నరసింహ నవగ్రహాలకి అధిష్టాన దేవత అని కూడా అంటారు. ఓకే రైట్. ప్రభు. సో ఒకవేళ మనకి శని దోషం ఉన్నా సరే, గురు శుక్ర ఏదున్నా సరే, అన్నిటిని పరిపాలించేది భగవంతుడే కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా భగవంతుడి దగ్గర ఏదైనా చేయాలి. ఇప్పుడు జనరల్గా సుదర్శన హోమం కానీ నరసింహ హోమం కానీ ఇవన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో దీనివల్ల మనకి మిగతా గ్రహ దోషాలు ఏదైనా ఉన్నా పోతాయి. సో బెస్ట్ ఏంటంటే ఆ ఆస్ట్రాలజర్, ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఎవరైతే చెప్తారో ఆయన కూడా ఒక డివోటీ అయితే చాలా మంచిది. లైక్ మన హిస్ గ్రేస్ ఈశావతార్ ప్రభు అని ఉన్నారు. సో ఆయన బ్రాహ్మణ దీక్ష అయిన డివోటీ, అంటే మన ఇస్కాన్ డివోటీనే మన పరంపరలోనే. అండ్ దాంతోపాటు ఆయన ఆస్ట్రాలజర్ మరియు పౌరోహిత్యం కూడా చేస్తారనమాట. సో అట్లాంటి వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళామనుకోండి, దెన్ ఆయన మనకి భక్తి పరంగా ఏదైతే బెస్ట్ సొల్యూషనో అది చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు కొందరు భక్తులు కాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అవును ప్రభు, ఈ భక్తులు వాళ్ళని కానివాళ్ళు. వాళ్ళని మనం అడిగామనుకోండి, వాళ్ళు ఆ లెవెల్లోనే చెప్తారు. ఇప్పుడు ఓకే. ఈశ్వరతార ప్రభుకి భక్తి యొక్క జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి, అంత దీక్ష అయింది కాబట్టి, ఆ శిక్షణ ఉంది కాబట్టి ఆయన మొత్తం సింక్ చేసి ఎలా కృష్ణ చైతన్యంలోనే మనం ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పగలరు. కానీ ఒకసారి ఒకవేళ మనకి ఆ, వాళ్ళ నంబర్ పెడతారా ప్రభుజీ? ఒకవేళ ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఉంటుందా? నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఎవరికైనా నంబర్ కావాలంటే, నేను మీకు షేర్ నాకు చేస్తాను. కావాలి ప్రభుజీ నంబర్, కానీ మీ నంబర్ కూడా లేదు ప్రభుజీ మరి మా దగ్గర. అవునా? అవును మరి ప్రభుజీ. క్లాస్ అంటే ఎట్లా కొత్తగా తెలుసు జాయిన్ మీకు? అయినాం ప్రభు. కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా? 3 days నుంచి జాయిన్ అవుతున్నాం ప్రభు. మంచిగా ఓకే. అనిపిస్తుంది క్లాస్. అందుకే మేము ఇక్కడ ఆ భగవద్గీత సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఇచ్చినాం ప్రభుజీ నంబర్ యాడ్ చేసి ప్రభు వాళ్ళు. ఓకే, ఓకే, మీరు బోధన్ నుంచా? లేదు ప్రభు, అదే అదే వరంగల్ మన నుంచి. అదే రాధికా మాతాజీ. క్లాసెస్ వినప్పుడు అక్కడ మేము ఓకే. సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి వచ్చినాం. ఎస్, ఎస్, ఎస్. ఆ రోజు నేను రావాల్సింది కానీ రాలేదు. గంగాపాలక్ ప్రభు వచ్చారు ఆ రోజు. అవును ప్రభుజీ. ఆ, నా నంబర్ చాట్లో పెడుతున్నాను, మరి చూసుకోగలరా? ఆ, ఇప్పుడు పెడతారా ప్రభుజీ? పెట్టినా చూడండి. ఆ, ఓకే ప్రభు. ఓకే. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఒకవేళ మనకి విశ్వాసం లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళు మన విశ్వాసంకి తగ్గట్టుగానే సొల్యూషన్ ఇస్తారు, ఈవెన్ డివోటీ అయినా సరే. రైట్. ఓకే ప్రభు. సో అలాగే ఎవరైతే ఆస్ట్రాలజర్ డివోటీ లేరో వాళ్ళు వాళ్ళ విశ్వాసం అనుసారంగా వాళ్ళ జ్ఞానం అనుసారంగానే సజెషన్ అనేది ఇస్తారు. బట్ భక్తిలోకి వచ్చాక మనం కృష్ణ చైతన్యం సొల్యూషన్స్ తీసుకోవడమే మంచిది. సో ఏదైనా గ్రహదోషం అవన్నీ ఉంటే ఒక డివోటీ ఆస్ట్రాలజర్ని కలిసి ఆయన చెప్పిన సొల్యూషన్ ఫాలో అయితే బెటర్. ఈవెన్ మనం కూడా అడగాలి, కృష్ణ అదే. చైతన్యం పరంగా నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడగాలి. బికాస్ కృష్ణ నుంచి దూరం వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణ అన్నిటికీ చూసుకోగలరు, మహామంత్ర అంత గొప్ప మంత్రం ఉన్న తర్వాత వేరేది ఎందుకు, అట్లా దీనికి సింక్లో ఉండేది ఏదైనా సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అనేసి చెప్పాలి మీరు. అప్పుడు ఆయన ఓకే దానికి ప్రభు. తగ్గట్టుగానే సజెషన్ ఇస్తారు. ఓకే. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అది ఎందుకంటే ఊరికే అటు ఇటు డిస్కషన్ మనం ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు శనికైనా పిల్లలకి ఏమైనా కూడా నరసింహ కవచం కానీ యా, ఇవి నరసింహ సంబంధించి చదువుకుంటే సరిపోతాయి ప్రభుజీ, యా, అని యా. నమ్మకుండా. జనరల్గా సరిపోతుంది. కానీ మన విశ్వాసం అనేది, మన శుద్ధిత అంటే మన శుచి అనేది, మన ప్రామాణికత అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం అట్లా సీనియర్స్ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఏది ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తే బాగుంటుందో.
అందుకని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. ఓకే ఇప్పుడు ప్రభు. చిన్న మీకు చిన్నగా క్లాస్ ఏదైనా అయిపోయినాక భయం వేస్తుంది, ఏదైనా మంచి జరగట్లేదని మీకు అట్లా భావన ఉంది అని అంటే జస్ట్ మీద హ్మ్. మీరుగా నరసింహ కవచం చదువుతూ నరసింహ ప్రణామ చేస్తూ ఉగ్రం వీరం ది 108 టైమ్స్ చేసుకుంటూ అట్లా చేసుకుంటూ కూడా ప్రొటెక్షన్ అనేది దొరుకుతుంది. బట్ కొంచెం ప్రాబ్లం చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది అని అన్నప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. ప్రభు. మీ క్లాస్ అయిపోయినాక నేను కాల్ చేస్తా ప్రభు 10 వరకు అట్లా. నాకు మెసేజ్ చేయండి, పర్లేదు, నేను మీకు ఓకే పంపిస్తాను ప్రభు. నెంబర్. మీకు నేనే ఇస్తా, నంబర్ పంపియండి. ఓకే ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్ శోభమా. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యా, ఒక్క నిమిషం, శోభమాతాజీ మాట్లాడిన హ్యాండ్ రైస్ చేశారు కదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామాతాజీ. ఆ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ నాకు మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే ఐ వుడ్ వాంట్ టు టాక్ టు యూ పర్సనలీ ప్రభుజీ. ఓకే అంటే మాతాజీ. మై మై ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ టు బి డిస్కస్డ్ అమంగ్ ఆ, ఎవ్రీవన్. దట్స్ నేను మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడదాము అనేసి మీరు. నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను మనం టైం ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకుందాం, మ్యూచువల్గా కన్వీనియంట్ టైం అనేది. థ్యాంక్ ఓకే. యూ ప్రభుజీ. క్లాసెస్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ అది ఫిల్ చేయమన్నారు కదా, ఫామ్ ఒకటి షేర్ చేశారు మ్మ్. శైలజ మాతాజీ. సో మ్మ్. నేను ఐ ఆప్టెడ్ యూ as మై మ్మ్. శిక్షా గురు. ఓకే. ప్రభుజీ దేర్ ఇస్ అ లైక్ ఎట్లా అంటే నాకు ఆయన ఎవరు మన దీక్షా గురు, మీ దీక్షా గురు, మీ దీక్షా పరమ గురు పూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్. జయప్రతాక ప్రభుజీ. నేను ఇప్పుడు కాదు ప్రభుజీ, నేను ఇక్కడ బెంగళూరులో ఉంటున్నా చెప్పాను కదా. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ మా ఇస్కాన్ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఐబిసితో అసోసియేషన్ లో ఉన్నప్పుడే నేను అనుకున్నాను హీఈస్ మై దీక్షా గురు. ఎట్లయినా సరే ఆయన చేతుల మీదుగా నేను తీసుకోవాలి అనుకునేదాన్ని. అండ్ హీ హ్యాస్ షోన్ యూ అనమాట. ఐఎమ్ రియల్లీ ఫీలింగ్ బ్లెస్డ్ యాక్చువల్లీ. మీరు చెప్పంగానే నా దీక్షా గురువు ఆయన అని చెప్పగానే ఓ మై గాడ్, అందుకనే కావచ్చు అంటే ఏ గూటి చిలకలు ఆ గూటి పలుకులే పలుకుతాయి అంటారు చూసారు. మ్మ్. తీసుకొచ్చి అందుకే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు కృష్ణుడు అనిపించింది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఐల్ సెండ్ యూ పర్సనల్ మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ. హరే థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ. ఎస్ సత్యదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురుజీ. యా. అంటే ఎవ్రీడే యూట్యూబ్ లోని మీ లైవ్ క్లాసెస్ నేను చూస్తున్నాను. అంటే లైవ్ క్లాస్ అయిపోయాక మీరు అప్లోడ్ చేస్తారు కదా, మ్మ్. వాటి లింక్ మాకు ఎట్లా వస్తుంది గురుజీ? యాక్చువల్గా నేను శ్రీమద్ భాగవతం అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది, భాగవతం రసమాలయం అని, ఎవ్రీ వెనస్డే 8 o'clock తీసుకునే క్లాస్ ఉంది. అయితే ఆ గ్రూప్లో నేను ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ తీసుకున్నా సరే నేను షేర్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఆ మాకు లింక్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అంటే ఎట్లా అటెండ్ అవ్వాలి అంటే జాయిన్ నేమ్ అవ్వాలి? లేదు, నేను నంబర్ ఇందాక పెట్టాను కదా, ఓకే గురూజీ. నాకు మెసేజ్ చేయండి. మెసేజ్ చేసి భాగవతం రసమాలయం గ్రూప్లో నన్ను యాడ్ చేయండి అని మీరు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే గురూజీ. నేను మీకు ఆ లింక్ పంపిస్తాను. మీరు ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే ఈరోజు ఎలాగైతే క్లాస్ లింక్ వచ్చిందో అట్లా నేను ఎప్పుడు క్లాస్ తీసుకున్నా సరే జనరల్గా గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. మీరు ఆ లింక్ టైమింగ్ ప్రకారం ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు లైవ్ క్లాస్. ఓకే గురూజీ. మార్నింగ్ అది మీ స్టార్టింగ్ ప్రేయర్స్ మేము రియల్ గా కృష్ణ దగ్గరికి మేము వెళ్తామో లేదో కానీ ఆ స్టార్టింగ్ ప్రేయర్స్ లో మీరు చేస్తున్నట్లు మాకు కృష్ణ రియల్ గా కనిపిస్తాడు. అంత బాగా కీర్తన చేస్తారు మీరు. రిపీటెడ్ అలా పెట్టుకుంటానే ఉంటారు. మళ్ళీ అసలు ఫ్రంట్ కి వెళ్ళి బ్యాక్ కే వెళ్తాను ఓన్లీ ఆ ప్రేయర్స్ కోసం మీరు చేసేది మార్నింగ్ స్టార్టింగ్ ప్రేయర్. వెరీ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రణవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ప్రభుజీ, సారీ అంటే క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉండొచ్చు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అర్జున్ ఎప్పుడైనా కృష్ణుణ్ణి ఒక గొప్ప మనిషి లాగా చూశారు అండ్ ఒక మెంటర్ లాగా, గైడ్ లాగా చూశారు కదా. సో వాజ్ హీ అవేర్ దట్ హీఈస్ సుప్రీం లార్డ్ అని? ఐ హ్యాడ్ దిస్ డౌట్. ఎస్ మాతాజీ, ఆల్ పాండవస్ నో బికాస్ దే ఆర్ డివోటీస్. డివోటీ అంటేనే కృష్ణ పొజిషన్ తెలుసు. ఓకే, బ్రజవాసిస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అంటే రాగానుగ భక్తి, ప్రేమ భక్తి చేసే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు కృష్ణ ఇస్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అని. కానీ ఆ ఫీలింగ్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఎలాగైతే వృందావన్ వాసులు, గోపాస్ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అని.
కానీ కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే ఆ లీల అనేది రసవత్తరంగా ఉండడానికి సాఖ్యరస్లో మాధుర్య రస్లో వాత్సల్య రస్లో బాగా ఉండాలి అనేసి ఆ ఫీలింగ్ కానీ ఆ ట్రూత్ కానీ దాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్తారనమాట. సో ఫోర్ గ్రౌండ్లో మా కృష్ణ మా ఫ్రెండ్ అనే ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాత్రం ఆయననే సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అని తెలుస్తుంది. అందుకే మీరు చూడండి, ఈవెన్ ఎప్పుడన్నా బృందావన్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, అందరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? కృష్ణ దగ్గరికి. రైట్. అన్లెస్ దే నో దట్ హీస్ సుప్రీం, హీ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ అస్, దే కెనాట్ గో కదా. నిజంగానే జస్ట్ పిల్లోడని అనుకుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళరు. రైట్. సో ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ, ఏమంటారు, సటల్ థింగ్ అనమాట. దే నో ఇట్, దే డోంట్ నో ఆల్సో అన్నట్టుగా ఉంటారనమాట. బట్ అర్జున వాళ్ళందరికీ దే నో. ఓకే, బికాస్ ఈవెన్ మనము ఎప్పుడైతే వృందావన్లో ఏదైతే లీలలు జరిగాయో, రైట్, ఆ లీలలు వింటే డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ వన్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. మనం 10వ స్కందం, దశమ స్కందం శ్రీమద్ భాగవతంలో కృష్ణుడి లీలలు చూస్తే అది చెప్పొచ్చు ఒక నార్మల్ పర్సన్ చేయలేరు, కేవలం భగవంతుడే చేయగలరు అనేసి. బట్ ఎప్పుడైతే దుర్యోధన ఇవన్నీ స్టోరీస్ విన్నాడు వృందావన్లో ఏం జరిగిందో, అప్పుడు ఆయన నమ్మిండా? లేదు. ఊళ్ళో ఏవేవో చెప్పుకుంటా ఉంటారు, అవన్నీ నమ్ముతాం ఏంటి అనే మూడ్లో ఉన్నాడు దుర్యోధన. రైట్. బట్ అర్జున అండ్ ఆల్ దే నో. రైట్. అందుకనే యాక్చువల్గా రాజసూయ యజ్ఞ జరిగినప్పుడు కూడా అగ్రపూజ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అంటే ద టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అన్నప్పుడు అది ఎవరికి ఇస్తారు? కృష్ణకి ఇష్టం. కృష్ణకి ఇస్తారు. రైట్. అండ్ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ వ్యాసదేవ. చాలామంది ఋషుల మునుల టచ్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళకు తెలుసు కృష్ణ పొజిషన్ ఏంటి అనేసి. సో వాళ్ళ అసోసియేషను, వాళ్ళ బర్త్, వాళ్ళ అప్బ్రింగింగ్, ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి దట్ దే నో కృష్ణ హూ ఈజ్ అనేసి. ఎప్పుడైతే భగవద్గీత స్టార్టింగ్లో అర్జున వాస్ టాకింగ్ టు హిమ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్, బికాజ్ ఆయన భగవంతుడే, కానీ ఏ రసంలో ఉన్నారు? సాఖ్య రసంలో ఉన్నారు. కాబట్టి మొదట్లో ఆయన క్వశ్చన్లు అడిగి గురువులాగా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. బట్ వెన్ హీ వాజ్ బివిల్డర్డ్, దెన్ ఆయనని గురువులాగా యాక్సెప్ట్ చేశారు, భగవంతుడిలాగా యాక్సెప్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ అనేది రివీల్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ అన్ అరేంజ్మెంట్. అదర్వైజ్ అర్జున నోస్ హూ ఇస్ కృష్ణ అండ్ కృష్ణ నోస్ హూ ఇస్ అర్జున. So Prabhuji, in our dealings with Krishna, suppose sometimes we might feel he's our friend who is guiding us. So we should also do it in the mode of he is the Supreme Lord, or sometimes we might forget, right? In our dealings with యా, Krishna. కరెక్ట్. ఇప్పుడు sometimes I also, and even the senior devotees, they'll be friendly, right? They may joke with you, they may sit with you, they may eat with you, they may travel with you. But that doesn't mean that their position is lowered, right? Yeah, no, it's not lowering, Prabhuji. Like sometimes So, we lose that exactly. fortune. Correct. So, their position is not lowered, okay? They have their own position. Now, when you don't have a problem, మీకు ప్రాబ్లం లేనప్పుడు మీకు ఆ ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో మీరు కంటిన్యూ అయిపోతారు. కానీ ఎప్పుడైతే మీకు ప్రాబ్లం ఉందో అప్పుడు మీరు ఒక మెట్టు తగ్గి ఆయనని ఆ పొజిషన్లో చూసి యూ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. సో సిమిలర్లీ భగవంతుడు మనకి ఫ్రెండే, దాంతోపాటు ఆయన భగవంతుడు. సో మనకి ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలని అనిపిస్తే ఫ్రెండ్లీగా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ కృష్ణ వీ కెన్ షేర్. బట్ వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ వీ కెన్ ప్రే టు హిమ్ టు ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ అండ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో హీ కెన్ బి బోత్. మనము అలర్ట్గా ఉన్నాం అనుకోండి, వీ కెన్ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో విత్ కృష్ణ అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ దాస్య భావ్ ఆల్సో, దట్ వీ ఆర్ ద యువర్ వార్డ్స్ ఆర్ వీ ఆర్ యువర్ సర్వెంట్స్, యు ఆర్ ద మాస్టర్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అస్ అనేసి. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ యూఆర్ అలర్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ద, అంటే మనకి తత్వజ్ఞానం అనేది, ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అన్నీ మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నాను, ఈవెన్ మీరు శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివితే శ్రీల ప్రభుపాద్ కృష్ణని 2 వేస్లో ప్రజెంట్ చేశారు. ఒకటి దేవాది దేవుడిగా, రెండోది మన ఫ్రెండ్ లాగా. అందుకని మనం ప్రతిసారి శ్రీకృష్ణ కృష్ణ భగవానుడు అంటామా, డైరెక్ట్ కృష్ణ అంటామా?
కృష్ణ అని అంటాం ప్రభు. రైట్. ఈవెన్ రాధారాణిని శ్రీమతి రాధారాణి. ఒకసారి చైతన్య చరణ్ ప్రభుకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏంటంటే, మీరు కృష్ణకి డైరెక్ట్గా కృష్ణ అనేస్తారు, ఓకే, చాలాసార్లు. కానీ రాధాని మాత్రం రాధారాణి, రాధ తర్వాత ఒక వర్డ్, ముందొక వర్డ్, శ్రీమతి రాధారాణి, డబల్ ఆనరిఫిక్స్. కృష్ణకి మాత్రం డైరెక్ట్ కృష్ణ. వైసో? ఓకే, యూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ కృష్ణ. సో చైతన్య చరణ్ ప్రభు చెప్పారు, ఇఫ్ యూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ కృష్ణ, వై వి వర్షిప్ కృష్ణ, రైట్? సో ప్రభుపాద్ హ్యాస్ presented Krishna as a friend also, not only as a god or a master. That is why we say Krishna, but we know who is Krishna. And why we say Srimati Radharani? Because Srimati Radharani అంటే తన గురించి చాలా మందికి నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉంది. సో దే మే థింక్ లైక్ షీఈ్ అ సింపుల్ కౌహర్డ్ గర్ల్ ఫ్రమ్ వృందావన్, ఏదో కృష్ణకి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనేసి కొంచెం చీప్గా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ షీఈస్ ది పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ భక్తి. మొత్తం తన దగ్గర నుంచే భక్తి వస్తుంది, తను లాదిని శక్తి, అండ్ షీఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ డివోటీ. సో తన గురించి వేరే వాళ్ళు తక్కువగా అనుకుంటారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ డబుల్ ఆనర్ ఫిక్స్. అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా రాధా అని డైరెక్ట్గా చెప్పాం, మనం వీసే శ్రీమతి రాధారాణి అనేసి అంటాం, లేదా మినిమం రాధారాణి అని అంటాం, ఇజంట్ ఇట్? బట్ కృష్ణకి ఉట్టి కృష్ణ అన్న ఎందుకు అని అంటే, బికాస్ కృష్ణ పొజిషన్ ఇట్ ఈస్ వెల్ నోన్, ఓకే. అండ్ వై వీ సే కృష్ణ? బికాస్ హీస్ లైక్ అ ఫ్రెండ్ టు అస్. సో కృష్ణ ఈజ్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో, హీస్ గాడ్ ఆల్సో. సో మనం రిలేషన్షిప్ రెండు కూడా ఉండవచ్చు. బట్ మేజర్గా మాత్రం వి విల్ బి లైక్ దాస్, ఓకే. Okay, Prabhuji, like one more doubt. So like suppose sometimes when we are very dejected or very sad, like sometimes we are upset with the Lord also, right? So is that okay, or is it considered as an offense? Like sometimes we blame the Lord also, like, why did you do all this to me? Ignorance. సి Okay. లార్డ్ ఇస్ బియాండ్ ద 4 డిఫెక్ట్స్. మానవులకి 4 లోపాలు ఉంటాయి. అపూర్ణ ఇంద్రియాలు, తప్పులు చేస్తుంటారు, భ్రమలో ఉంటారు, చీటింగ్ చేసే ప్రొపెన్సిటీ ఉంటుంది. కానీ గాడ్కి ఇవన్నీ ఉండవు కదా, కృష్ణకి ఇవన్నీ ఉండవు కదా. సో తప్పులు ఎప్పుడు చేయరు కృష్ణ. ఆయన ఇంద్రియాలు పరిపూర్ణమైనవి, ఆయన ఎప్పుడూ భ్రమలో ఉండరు, ఆయన ఎప్పుడూ చీటింగ్ చేయరు. అఫ్ కోర్స్ చీటింగ్ అంటే వెన్న దొంగ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న చేస్తూ ఉంటారు, బట్ సీరియస్గా అయితే ఎప్పుడు చివరిని చీట్ చేయరు. సో ఇట్లాంటి వ్యక్తిని మనం బ్లేమ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్సే కదా, అంటే రైట్? బ్లేమ్ అని కాదు ప్రభుజీ, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రెండ్స్ ని కూడా అంటాం కదా, ఎప్పుడైనా ఒక 2-3 మాటలు అంటాం కదా, ఎందుకు అలా చేసావు అంటే అవుట్ ఆఫ్ అఫెక్షన్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ హక్ దట్ దే ఆర్ అవర్ పీపుల్, we tell, no, like sometimes we tell also God in that ఓకే. emotion. So ఇఫ్ we దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ పాజిటివ్ ఎమోషన్ టువర్డ్స్ గాడ్, యా ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. కానీ చాలా వరకు అది పాజిటివ్గా వెళ్ళదు కదా. hmm, ఇప్పుడు మనం భగవంతుడిని అడిగామనుకో, ఏంటి కృష్ణ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అనేసి అడిగామనుకోండి, దానివల్ల మనం కృష్ణకి క్లోజ్ అయితే అట్లా అడగడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఏంటి కృష్ణ ఇలా చేసావు, ఇలా చేస్తే ఇంకా నేనేం భక్తి చేస్తాను, నాకెందుకు నీ పైన విశ్వాసం వస్తుంది అనే వేలో వెళ్తుంది అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అన్ రాంగ్ డైరెక్షన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ ఏదైనా లీల చేస్తారో, ఓకే, భక్తులు ఏంటి కృష్ణ ఇలా చేసావు, అసలు ఏంటి నీ ఉద్దేశం, ఏం ఆలోచించావు, డెఫినెట్గా నువ్వు ఏదో ఒక ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటావు, సో నాకు అర్థం కావట్లేదు, నాకు చెప్పు అనేసి ఆ వేలో వెళ్తారు, రైట్? సో దే వాంట్ టు నో, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. దే ఆర్ నాట్ కంప్లైనింగ్ ఆర్ బ్లేమింగ్, బట్ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ బివిల్డర్డ్, సో దే వాంట్ టు నో. తెలుసుకోవాలనే మూడ్లో ఉన్నారనుకోండి, ఏంటి కృష్ణ ఎలా ఎందుకు చేసావు అనేసి, అప్పుడు అది ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మనం కంప్లైనింగ్ బ్లేమింగ్ మోడ్లో ఉన్నామంటే ఏంటంటే, నువ్వు చేసింది నాకు నచ్చలేదు, నువ్వు ఇట్లా చెయ్యకూడదు అనే మూడ్లో ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ ఇన్ రాంగ్ డైరెక్షన్. నువ్వు ఏం చేసావో నాకు నచ్చలేదు కాదు, నాకు అర్థం కాలేదు, నువ్వు నాకు చెప్పు అనే డైరెక్షన్లో వెళ్తే వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ కృష్ణ. సో ఇప్పుడు కృష్ణ నేను జాబ్ కావాలి అని అన్నాను, నువ్వు నాకు జాబ్ ఇవ్వలేదు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నువ్వు ఇట్లా చేయకూడదు, ఎందుకు ఇట్లా చేసావు ఆ మూడు కాదు, ఏంటంటే ఎందుకు ఈ జాబ్ ఇవ్వలేదు, వేరే ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నావా,
నాకు అర్థం కాలేదు. ప్లీజ్ మేక్ మీ అండర్స్టాండ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? Yes, Prabhuji. Mood Usually, is important. yeah. You can say Usually, anything to Krishna, okay. Usually right? it will lead to disbelief only. యా. సో డిస్బిలీఫ్ వైపు వెళ్ళకూడదు, స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ వైపు వెళ్ళాలి. ఓకే, అండ్ అలా అని వీ షుడ్ నాట్ బి క్యాజువల్ ఆల్సో, రైట్? సో కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్, ఓకే, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ ఈస్ ద సుప్రీం లార్డ్. సో కొన్నిసార్లు ఫ్రెండ్షిప్లో ఏమవుతుందో తెలుసా, మనం చెప్పిన మాట వినం. లైక్ ఐ టోల్డ్ యు ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, నేను కొందరితో ఎంత క్లోజ్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళు నన్ను గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో దే డోంట్ టేక్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్ సీరియస్లీ. ప్రభుజీ ప్రభుజీలా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చెప్తే వింటారు, ప్రభుజీ ఫ్రెండ్లీ అయ్యాక వినరు. సో వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్? They are taking గ్రాంటెడ్. for granted. యా. సో నేను ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా సరే, అవర్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ టీచర్, నో మ్యాటర్ హౌ ఫ్రెండ్లీ ఐఎమ్, రైట్? సో సిమిలర్లీ మనం కృష్ణతో ఎంత ఫ్రెండ్లీ ఉన్నా సరే, ఆయన మాస్టర్, మనం సర్వెంట్, ఆయన చెప్పింది మనం చేయాలి, రైట్? సో సిమిలర్లీ నేనైనా సరే, ఎవరైనా, మీ శిక్షా గురు అయినా దీక్షా గురు అయినా సరే, ఎంత క్లోజ్ ఉన్నా సరే, వన్ రూల్ ఇస్ ఆల్వేస్ రైట్. హీ విల్ ఇన్స్ట్రక్ట్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. బట్ ఏమవుతుంది అని అంటే, కొందరు కృష్ణని వాత్సల్య భావంలో, సాఖ్యరస్లో మరీ క్లోజ్గా తీసేసుకొని కృష్ణ చెప్పింది వినరు. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ రాంగ్. ఈ కృష్ణ మా ఫ్రెండే, మరి ఫ్రెండ్ అయితే దాంతోపాటు ఆయన భగవంతుడు కూడా, సో ఆయన చెప్పింది చెయ్యాలి. ఇప్పుడు అర్జునకు కూడా ఫ్రెండే, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అన్నారు. సరెండర్ అయ్యారా లేదా అర్జున? అయ్యారు ప్రభుజీ. రైట్. అంతేగాని ఏం చెప్తా ఉంటావు, నేను నీకు సరెండర్ అవ్వాలా అనేసి ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారా? లేదు. అందుకనే కదా 11th చాప్టర్లో విశ్వరూపం చూపించిన తర్వాత అర్జున అంటారు, నువ్వేదో మామూలుడు అనుకొని మాతోనే ఉన్నావు అనుకొని అప్పుడప్పుడు నీతో ఏమైనా తప్పులు చేసినాను, జోకింగ్గా ఉన్నాను అనేసి. సో యాక్చువల్గా అర్జునకి తెలుసు కూడా కృష్ణ భగవంతుడు అనేసి, కానీ ఆ విరాట్ రూపం చూసిన తర్వాత ఆ రియలైజేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఆయన అట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. ఓకే. సో పాయింట్ ఏంటంటే, సెంట్రల్గా ఎన్ని విషయాలు చెప్పినా సరే, కృష్ణకి మనము వర్షిప్ చేయాల్సింది ప్రైమరీగా యాజ్ అ మాస్టర్. సెకండరీగా హీ కెన్ బి అవర్ ఫ్రెండ్, ఆర్ లడ్డు గోపాల్ని మీరు వర్షిప్ చేస్తే యూ కెన్ ట్రీట్ హిమ్ యాజ్ యువర్ సన్. బట్ ప్రైమరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ హీస్ భగవాన్, హీస్ మాస్టర్, వీఆర్ సర్వెంట్. జీవేర స్వరూప్ హోయ్ కృష్ణేర నిత్య దాస్. తత్వం ప్రకారం మనం దాసే, రస అనుసారంగా కొంచెం చేంజెస్ రావచ్చు, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీ ఫర్గెట్ హిస్ పొజిషన్. ఓకే. Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ఎస్, లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ లక్ష్మి. ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. దండోత్ యాక్చువల్ గా ప్రణామం. ఇది నా క్వశ్చన్ కాదు ప్రభు. నిన్న క్లాస్ లో ఒక మాతాజీ అడిగారు, హేమలత మాతాజీ, ఇప్పుడు ఉన్నారో లేదో తెలియదు. యాక్చువల్లీ మాతాజీ అన్నారు 14 మనూస్ ఉంటారు, బ్రహ్మ 14 మనూస్ ని క్రియేట్ చేశారు అంటే, మాతాజీ 28th మనులో ఉన్నాం కదా మనం ఇప్పుడు, అది ఎలా తీసుకోవాలని అడిగారు. సో నేను మీరు వచ్చినప్పుడు అడగమని చెప్పాను. సో మనం 28th మనులో లేము, మనం 7th మని యొక్క 28th సైకిల్లో ఉన్నాం. బ్రహ్మ 1 డేలో 14 మనులు వస్తారు, అండ్ ఒక్కొక్క మనుకి 71 సైకిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే సత్యయుగ, త్రేతాయుగ, ద్వాపారయుగ, కలియుగ, ఇది 4 కలిపితే ఒక సైకిల్. ఇట్లాంటివి 71 సైకిల్స్. సో 71 ఇంటూ 4 యుగాస్ ఈక్వల్ టు ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ 1 మను. సో ఇప్పుడు మనము వివస్వాన్ యొక్క పుత్రుడు వైవస్వత మను కాలంలో ఉన్నాము, అండ్ ఆయనది ఇప్పుడు ఇది 28th సైకిల్ నడుస్తుంది అనమాట. సో ఈ కలియుగ అనేది 28th కలియుగ. ఓకే. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. మాతాజీ ఉన్నారో లేదో తెలియదు, మేబీ రికార్డింగ్ లో వింటారు. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఇంతకుముందు ఇద్దరు ముగ్గురు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు, మళ్ళీ డౌన్ చేశారు. ఓకే. సో ఇఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డన్, చాట్లో కూడా ఏం క్వశ్చన్
So we'll sing one kirtan and we'll close the class. Mm-mm. Okay, so we'll sing Damodarashtakam. కృష్ణ వృందావన్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో సత్యవ్రత ముని ఇచ్చిన సాంగ్ శ్రీల వ్యాసదేవ పద్మపురాణంలో ఇచ్చారు మనకి రాసి. దామోదరాష్టకం అంటారు. ఎస్పెషల్లీ దామోదర మాసంలో అంటే కార్తీక మాసంలో ఎవ్రీడే పాడతారు. ల్యాంప్ ఆఫర్ చేస్తాము ఎవ్రీడే. ల్యాంప్ ఆఫర్ చేస్తూ కార్తీక మాసంలో ఆర్ దామోదర మాసంలో మనం ఈ పాట అనేది పాడతాం. సో ఈ సాంగ్ యాక్చువల్గా అందరికీ రావాలి. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ. నమామేశ్వరం సచేదానందరూపం लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदेशितग्नेषु भक्तैर्षितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शातवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चैन्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वतानो ग्रहाणेश मामज्ञं ये दक्षिदृशः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమనం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే श्रील व्यासदेव की जय श्रील सत्यव्रत मुनि की जय श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय श्रील प्रभुपाद की जय థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రోవరీస్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చాలా రోజుల తర్వాత పాట విన్నది చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి హరి బోల్ కార్తీక ప్రభుజీ. మాసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వచ్చినట్టు, కార్తీక మాసం అనుభూతిలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు, కార్తీక దామోదరుడు వచ్చినట్టే అయిపోయింది ప్రభుజీ. అంత శ్రావ్యంగా, అంత ఎనసొంపుగా అది భగవంతుడిని తెచ్చి పెట్టారు మీరు ఇక్కడ. అందరు మాయ అదొక లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాము ఇందులో నుంచి. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆ, హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ ఇది దామోదర మాసంలోనే పాడాలి అంటారు, ఎప్పుడైనా పాడుకోవచ్చా ప్రభుజీ? ఎప్పుడైనా పాడుకోవచ్చు. దామోదర మాసంలో ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే పాడాలి. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ దీని మీనింగ్ చెప్పరా ప్రభుజీ? దామోదర అష్టకం. దీని మీనింగ్ అంటే మేబీ నెక్స్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు దామోదర అష్టకం నాకు ఎవరైనా గుర్తు చేయండి. నెక్స్ట్ థర్స్డే అంటే వెనస్డే రోజు ఎవరైనా గుర్తు చేయండి. యాక్చువల్గా దామోదర అష్టకం మీద 8 లెక్చర్స్ ఉంటాయి. మీకు కావాలంటే ఆ ప్లేలిస్ట్ అనేది షేర్ చేస్తాను. నేను 1-2 ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క శ్లోకం మీద. ఓకే ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, పంపించండి ప్రభుజీ ఆ ప్లేస్ సో ప్లీజ్. ఐ షేర్ దట్ సో దట్ ఇంకా డీటెయిల్గా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రభుజీ దామోదర అష్టకంలో రాధాదేవి అని లాస్ట్ లో వచ్చింది కదా, ఆ ఈ అందులో ఈ స్టోరీలో రాధాదేవి ఇది రియల్ గా ఉంటుందా ప్రభుజీ ఉంటుంది. భాగవతంలో? ఎందుకంటే ఓకే. ఎప్పుడైతే కృష్ణాని కట్టడానికి యశోదమయ్య దారాలన్నీ పోగు చేస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి కూడా చాలా దారాలు అవి ఇవి తెచ్చిస్తూ ఉంటుంది. లాస్ట్కి తన రిబ్బన్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకే. ఓకే సో అంటే తను ఉంటుంది. అవన్నీ కొన్ని అందించిందే క్లాసెస్ రాధాదేవి. హరిత మాతాజీ ఏమన్నారు? ప్రభుజీ కానీ కొన్ని భాగవతం క్లాసెస్ లో విన్నప్పుడు రాధాదేవిది చెప్పలేదు భాగవతం క్లాస్ లో. అదే అందుకోసమే అందులో ఒకసారి డౌట్ ఉండి అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. జనరల్గా మనం శ్రీమతి రాధారాణి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడము అన్లెస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏదైనా టాపిక్ వస్తే. ఎందుకు అనంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ సో క్వాలిఫైడ్. మనకి మనకి అంత అర్హత లేదు. అండ్ రెండోది ఏంటంటే శ్రీమతి రాధారాణి తత్వం మనకు అర్థం అవ్వాలంటే కృష్ణతత్వం చాలా స్ట్రాంగ్గా అర్థం అవ్వాలి. అందుకనే ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి కూడా చాలామంది అడిగారు శ్రీమతి రాధారాణి గురించి చెప్పండి, ఓకే రాసలీల ప్రభుజీ. గురించి చెప్పండి అన్నప్పుడు హీ వాజ్ నాట్ రెడీ టు షేర్ బికాస్ కృష్ణతత్వం ప్రాపర్గా అర్థం కానప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి తత్వం అనేది అర్థం కాదనమాట. ఒకసారి రాధాష్టమి లెక్చర్లో ప్రభుపాదుల వారు 1/2 అవర్ లెక్చర్ ఇచ్చారట. ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద టైం ఆర్ 99% ఆఫ్ ద టైం కృష్ణ గురించి చెప్పారు. లాస్ట్ 1 మినిట్లో ఏం చెప్పారంటే అట్లాంటి కృష్ణనే ఎవరికైతే అట్రాక్ట్ అవుతారో అట్లాంటి మదన్ మోహన్నే మోహితుణ్ణి చేసే మదన మోహన మోహిని ఈజ్ శ్రీమతి రాధారాణి. శ్రీమతి రాధారాణికి జయ. ఖతం లెక్చర్. Right? So it's the glorification of Srimati Radharani is glorify Krishna and tell Krishna is surrendered to Radharani. ఓకే అట్లా అనమాట. సో అందుకనే ఎక్కువ డిస్కస్ చేయరు. బట్ ఎప్పుడైనా స్పెషల్గా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు దశమ స్కందం వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు వస్తుంది. ఓకే హరిత మాతాజీ.
ఓకే, షీఈస్ నాట్ దేర్. ఫైన్. సో ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, శ్రీల ప్రభుపాద్వి ఏ బుక్స్ కొంటే బెటర్ అనేసి. యాక్చువల్గా హరిత మాతాజీ ఉన్నారా మీరు? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోగలరా? ఓకే ప్రభుజీ. అది మీరు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారు? రామగుండం గ్రూప్ ప్రభుజీ. అవునా, సరే. నేను అజయ్ ప్రభుకి ఇది పంపిస్తాను, ఏదంటే సజెస్టెడ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ అని పంపిస్తాను. అందులో ఉండే అన్ని బుక్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. అన్నీ ఒకేసారి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. సీరియల్లో 1 by 1 ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ బుక్స్ అనేది కొని గ్రాడ్యువల్గా అవే మనం చదవాలన్నమాట. అది నేను షేర్ ఇంగ్లీష్ చేస్తాను. తెలుగు 2 బుక్స్ 2 లాంగ్వేజెస్ లో కావాలి ప్రభుజీ. ఇంగ్లీష్ తెలుగు నేను 2 లాంగ్వేజెస్లో ఏ బుక్ నేమ్స్ అనేది నేను షేర్ చేస్తాను. మీరు అవి కొనుక్కొని చదవండి. ఓకే, ప్రభుజీ అదే ఆర్డర్ ఎస్జిఆర్ 11 గ్రూప్ లో కూడా పెడతారా ప్రభుజీ? ఇందులో ఎస్జిఆర్ 11 గ్రూప్ లో ప్రభుజీ. SJR 11 అయినా పర్లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. నాకు హరే కృష్ణ ఒకసారి ప్రభుజీ. గుర్తు చేయండి నేను ఒకవేళ గుర్తు నేను చేస్తాను మర్చిపోయినా. ప్రభుజీ. యా, సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय, भगवद गीता की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. थैंक यू वेरी मच హరే माता जी. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे హరే कृष्ण. కృష్ణ. దండవత్ ప్రభుజీ. ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే దండవత్ కృష్ణ ప్రణామం. ప్రభుజీ. వీఆర్ ఇన్ అబుదాబి గ్రూప్ అట. అబుదాబి గ్రూప్లో నేను లేను మాతాజీ. కావాలంటే మీరు నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి, నేను మీకు పంపిస్తాను. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను మీకు పర్సనల్ గా యా, మెసేజ్ పంపించాను ప్రభుజీ, ఒకసారి చూసి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే, రైట్. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం.